welcome. I request Dr. S.M. Srinivasan, our President, to rise, please. And Mr. V. Subramanian, my Vice President, to rise. I request Mr. T. Susan, our Chief Guest, to rise, please. For the past 3 years, we got a public meeting on various subjects. And this is the 42nd meeting led by Mr. Viswanathan, who is a senior member and who has got a lot of royalties behind him. He has written so many books on religion. And now I request Mr. Amarnath to introduce Mr. Viswanathan. Thank you. Good evening to all of you. I have the pleasure of introducing Mr. T.S. Viswanathan. Most of you may not be aware, he is very well versed in several languages: English, Tamil, Hindi, Malayalam, Sanskrit, Telugu, Kannada, and ability in French and German, these two foreign languages also. He has been a great orator, speaker, and he has published several books and articles. And some of the samples are here. Cosmic Code is Illusion, a search in secret, sacred Hinduism. Do you really die? Divine Entrepreneur. Muslim princess who fell in love with Lord Sri Ranganatha. I mean, these are some of the samples of his books. Let me just give a quick run through of the synopsis of some of these books. The first book, A Search in Secrets, Sacred Hinduism. This book consists of 23 chapters. This is one. From maths, physics, chemistry, engineering, philosophy, economics, mainly exploring the various Hindu treasures in Vedas, not much known to mankind. The relevant Sanskrit verses from the 4 Vedas, Shulabha Shastras, etc. have been culled out and explained. It shows how the famous Pythagoras theorem, I mean, most of us in school and college, we were quite allergic to algebra. The Pythagoras theorem that belonged to the Shulabha Shastras and Romer's speed of light, how it was already discovered by the great Shankaracharya in the 13th century itself, taken from the Rig Veda. The foreword of this book is from the former Supreme Court Justice Mohan and Dr. Ramaratnam, Vice Chancellor, Jai Kripalu University, Odisha. Do You Really Die is the other book, which has 18 chapters that explores the concept behind the life after death. Taken out from Vedas and Vedanta, correlated with modern medical findings in the Western world. The relationship between the Vedic teachings and modern medical findings about life after death is well established. The foreword of this book is by Dr. Krishnaswamy Srinivas, a world-renowned neurosurgeon who was attached to VHS Hospital, Chennai. Divine Entrepreneur. This is another classic book that has 20 chapters that speaks about how success comes only to certain entrepreneurs and not all. It analyzes various suggestions given by the Vedic literature to be a successful entrepreneur and compares it with the modern business management and psychology. Divine interpretations taken from the Vedic scriptures are quoted extensively in this book. Cosmic Code is Illusion is another treatise. I mean, it talks about the philosophical fact that the entire universe we see is not made of fermions or bosons, but illusion. The concept of Advaita has been supported by mathematical facts, scientific tenets, and biological facts. It refers to various books and Upanishads of Hindu Vedas and substantiates the concept. This book is interesting reading not only for those with high elevated and philosophical minds, but also for normal family routine persons. The Secret of Life is the other book. Katha, Upanishad and Physics,
Cosmic Code is Illusion. This one discusses, the author discusses extensively the fabric of the universe, the existence of God, the definition of God, and all the science, biology, maths, physics, universe, astrophysics, Vedic concepts behind it. It is going to be released and it is under print. In fact, the book is already there. All these books are sold in Flipkart.com and Amazon.in. Vishwanathan presently engaged in spiritual and motivational speaking for general public and corporates. Last 12 months, he has given more than 50 lectures in various places, including Mylapore Club, Sivanti Adityanath Memory Lecture, etc. Several lectures in Sanskrit and English. He was rated as the best speaker for the last 12 years in Hinduism in Columbia Public Schools of Religion in the year 1978 in US. The Hindu newspaper carried out an article on T.S. Vishwanathan and the link is given there. He was a part-time faculty member of the Loyola Institute of Business Administration, Loyola College, teaching various subjects on finance, freelance journalist, contributed several articles to Business Line, Hindu, Bhavan's Journal, and other spiritual magazines. He participated in the Rig Veda Sammelanam at Chennai, organized by the Kanchi Mutt, Kanchipuram, in the presence of Holiness Sri Vijayendra Saraswati Swamigal. His areas of interest is teaching students and communication skills to remove the stress. I mean, he has been a great motivational speaker, to sharpen the intellect, especially in the areas of human psychology and behavior. Also in teaching students other aspects of the subjects from practical and theoretical viewpoints. He also is well versed in training the corporate executives and higher level management personnel in the areas of influencing the human behavior for a win-win situations using a combination of Vedic methods and proven Western management practices, which is a very rare combination that you can see. So that's about T.S. Vishwanathan. It has been my pleasure to introduce my friend Mr. Vishwanathan to all of you. Thank you very much. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இப்பொழுது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பு உலகம் ஒரு மாயை. It's cosmic code is illusion. It's a very vast subject. அகண்ட ஒரு தலைப்பாகும் இது. ஏனென்றால் நான் இதை பல வகுப்புகளாக பிரித்து அதை உங்களுக்கு கூறப்போகின்றேன். அதாவது முதலில் என்னுடைய முன்னுரை கொடுக்கின்றேன். பின்பு தத்துவ ஞானம் மூலமாக ஃபிலாசபி, ஃபிசிக்ஸ் மூலமாக பௌத்த சாஸ்திரம், பௌதிகவியல் மூலமாக, விஞ்ஞான ரீதியாக, சைக்கலாஜிக்கல் மனோதத்துவ ரீதியாக, பயோலாஜிக்கல் நம்முடைய உடம்பினுடைய ஐம்புலன்களை வைத்துக்கொண்டு எப்படி இது மாயை என்று நான் நிரூபிக்க போகிறேன் என்பது அந்த விபாகம் ஒன்று. வேத சாஸ்திரங்கள் மூலமாக, குறிப்பாக பகவத்கீதை, மாண்டுக்கிய உபனிஷத், இவைகளெல்லாம் என்ன கூறுகின்றன, ஆச்சாரியர்கள் என்ன, மாண்டுக்கிய ரிஷி இருந்தார், ஒரு 4000 வருடங்களுக்கு முன்னால் 12 வாசகங்களை எழுதினார். பின்பு அவருக்கு பிறகு ஒரு 500-600 வருடங்களுக்கு பிறகு கோவிந்தாச்சாரியா, கௌதபாதா கோவிந்தாச்சாரியா, சங்கராச்சாரியாருடைய குரு சங்கராச்சாரியா, அவருடைய சிஷ்யர்களெல்லாம் இந்த மாயையான அந்த உலகம் என்ன ஏன் கூறுகிறார்கள் என்றால் அதையும் விவரமாக நான் கூறுகின்றேன். பின்பு முடிவில் என்னுடைய முடிவுரை. நான் நாத்திகன் அல்ல, ஆத்திகனும் அல்ல. விஞ்ஞான ரீதியாக அர்த்தஸ்ய விஷயோ திருஷ்டுவா விசாரேண ஹேத்து கித்திதஹ ந து ஸ்நானேன தியானேன பிராணாயம்சதேன சக. யார் கூறுகிறார் என்றால் ஆதிசங்கர பகவத் பாத ஆச்சாரியால் கூறியிருக்கிறார். அர்த்தஸ்ய விஷயோ திருஷ்டுவா, ஒரு அர்த்தம் என்பது என்ன, அதையே நீங்கள் விசார மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவன் கூறினான் இவன் கூறினான் இதுதான் பழக்கம் இதுதான் வழக்கம் என்று கூறிக்கொண்டு போகாதீர்கள். ஸ்நானத்தாலும் வராது, தியானத்தாலும் வராது, பிராணாயம்ச மூலமாகவும் வராது என்றார். ஸோ அதனை நான் அடிப்படையாக வைத்து பல வருடங்களாக இந்த விபாகத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து என்னுடைய முடிவை நான் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன்.
முதலாவதாக உலகம் ஒரு மாயை என்ற கருத்து எப்படி வந்தது? கடவுள் இருக்கின்றாரா என்று முதல் கேள்விக்குறி. அதாவது கடவுள் என்று நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீர்களோ, நீங்கள் எப்படி அந்த ரூபத்தை சுவீகரிக்கின்றீர்களோ அந்த கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றாரா? அப்படி இருந்தால் அவர் எல்லாருக்கும் நன்மை தானே செய்ய வேண்டும். கெடுதல் என்பது உலகத்திற்கே வரக்கூடாதல்லவா? எந்த காரணத்தினால் உத்தரகண்டில் கேதார்நாத் கோவிலில் 3500 பேர் சாதுக்கள் இறந்தார்கள்? அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள்? தெய்வத்தை கும்பிட வேண்டும் என்ற தலைப்பில், என்ற நினைப்பில் அவர்கள் அந்த கோவிலுக்கு சென்றார்கள். மெக்காவில் போகும்போது மிதி நெரிசலினால் ஒரு 500-1000 பேர் இறந்தார்கள். ட்வின் டவர்ஸ் என்று அமெரிக்காவில் கூற இருக்கும் 2 மாளிகையில் வெடித்து சிதறி ஒரு 3500 பேர் இறந்தார்கள். அடிக்கடி கோவிலுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறவர்கள் விபத்தினால் இறக்கிறார்கள். நல்லவர்கள் வியாதியினால் இறக்கிறார்கள். ஏன் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாச்சாரியாலே 32 வயதில் இறந்தார். விவேகானந்தர் 39 வயதில் இருந்தார். அப்போ சீக்கிரமாக இளவயதில் இறப்பது ஒரு பாவமா புண்ணியமா? எதனால் இறக்கின்றார்கள்? தெய்வத்தை வணங்கிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு நபர், எனக்கு தெரிந்தவர், 1 மாதம் முன்பு புடவையில் தீ பிடித்ததால் இறந்து போனார். விளக்கு ஏற்றும் பொழுது என்ன காரணங்களினால் இது நடக்கின்றது? நீங்கள் தெய்வம் என்று நினைக்கின்றீர்களே, அவர் உங்களுக்கு தீங்கு விளைக்கலாமா என்பதுதான் கேள்விக்குறி. நீங்கள் எல்லாம் நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கருணை கடல், கருணையில் இருப்பவர் உங்களுக்கு தீங்கு விளைக்கலாமா? தீங்கு என்றால் என்ன? மரணம் என்பது ஒரு தண்டனை அல்ல. ஆனால் துன்பத்தில், அந்த வேதனையில் இறக்கின்றார்கள். தீ பிடித்து இறக்கின்றார்கள். 9 குழந்தைகள் இப்பொழுதுதான் கொடைக்கானலில் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது காட்டு தீயில் பற்றி கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இறந்து போனார்கள். எல்லாம் பத்திரிகையில் வரும் உண்மையான செய்தி. எந்த காரணத்தினால்? கயவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களை கொன்று அவர்கள் சுகமாக ஆட்சி செய்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். எல்லா விதத்திலையும் இருக்கின்றது. எந்த காரணம்? அப்பொழுது நமக்கு சாதாரண ரீதியாக நமக்கு தோன்றுவது என்னவென்றால், நீர் கூறும் கடவுள் ஒருவர் அப்படி இருக்கின்றாரா? அந்த கடவுள் என்பவர் யார்? அவரை எப்படி நாம் வர்ணனை செய்ய முடியுமா? செய்யலாமா? செய்யக்கூடியதா? செய்யத்தக்கவையா? என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் நம் மனதில் வருகின்றது. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த கேள்வியை, இந்த வாசகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தத்துவ ஞானிகள், பிலாசபர்ஸ் என்ன கூறுகிறான் என்றால், who is God? அவர் he is omnipotent, எல்லா சக்திகளும், அவருக்கு மேல் சக்தி இல்லை, அளவற்ற சக்தி, இன்ஃபைனைட், +1 இருக்கக்கூடாது, இருக்காது, என்றால் அது சரி வராது. ஸோ இன்ஃபைனைட் சக்தி உள்ளவர். ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னிசியன்ட் என்றால் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். இந்த இடத்தில் தான் கடவுள் வந்து போனார் என்பது கிடையாது. என்னுள் இருப்பார், உங்களில் இருப்பார், இந்த சேரிலும் இருப்பார், எங்கேயும் இருப்பார், இருக்கணும். இல்லாவிடில் நாளை நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒரு கணினி மையத்தை, இயந்திரத்தை வைத்துக்கொண்டு அவரை நான் குவான்டிஃபை செய்ய முடியும், அவரின் அளவை நான் மதிப்பிட முடியும். அவரின் அளவை மதிப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் he has to be omniscient and omnipotent. You cannot define him. அவரை வர்ணிக்க உங்களால் முடியாது, வர்ணிக்கவும் கூடாது, வர்ணிக்க முடியாது. அப்படி என்கிறார் அந்த ரிஷிகள். நான் வருகின்றேன். அளவில்லா அன்பு, அளவில்லா கருணை, அளவில்லா நீதி அரசர், யாருக்கும் ஒரு துன்பம் கூட அவர் நினைக்க மாட்டார். அப்படிப்பட்டவராக இருப்பாரானால், ஒன்று, ஒரு கடவுள் நீதி கொடுக்கின்றார், நீ தப்பு பண்ணினால் உனக்கு தண்டனை என்று கூறப்பட்டவர் கடவுளா இருக்க முடியாது. சரி, அப்படி கடவுள் அப்படி இருந்தால் அவருக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். he has to be perfect. தப்பு பண்ணப்பட்டவனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றால் he has to be all perfect. அவர் எல்லா விதத்திலும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டும், கரெக்டாக இருக்க வேண்டும், சத்தியமாக, நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். அதான் இந்த பர்ஃபெக்ஷன். ஆனால் அவள் கருணாகரனாக இருந்தால் தண்டனை வழங்க முடியாது. 100க்கு 100 அவர் கருணை உள்ளவனாக இருந்தால் mercy and justice cannot go together. அவர் தண்டனை வழங்கினால்
அவர் கருணாகரன் என்ற வர்ணனையிலிருந்து அவர் தப்பி விடுகிறார். அவரை நாம் வர்ணிக்க முடியாது. 100% அவர் கருணாகரன் என்று கூற முடியாது. தண்டனை வழங்காமல் இருந்தால் என்ன இவர் கடவுளா, ஒரு தண்டனை தப்பு செய்தனெல்லாம் தைரியமாக ஜாலியாக இருக்கின்றானே என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். அப்போ இரண்டுக்கும் மோதுவது, உங்களால் வர்ணிக்க முடியாமல் இருப்பது. சரி, அப்பேற்பட்ட அந்த கடவுள் யார், என்ன, எப்படி, எத்தனை துன்பங்கள்? துன்பங்கள் என்றால் மனிதளவில் நான் இப்போ கூறினேன், பல நல்லவர்களுக்கும் துன்பம் வருகிறது. ஆச்சரியமாக இருக்கும். மிருகங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், மைக்ரோபயாலஜியில் சென்று ஆராய்ச்சியும் செய்திருக்கிறார்கள். இஷ்மினான் என்ற ஒரு காட்டு வண்டு தன் குழந்தைகளுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்கிறது என்றால், கம்பளி பூச்சி என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள், கேட்டர்பில்லர் என்று கூறுவார்கள். கம்பளி பூச்சியை அது கொட்டுகிறது. இட் பேரலைசஸ், செயலற்ற ஒரு பிராணியாக ஆக்கிவிடுகிறது. ஏனென்றால் அப்பொழுது அதன் மேல் தன் குஞ்சுகளை அது போடுகின்றதாம். அந்த குஞ்சுகளுக்கு ஃப்ரெஷ் மீட், மாம்சம் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அந்த வண்டு அந்த கம்பளி பூச்சியின் கால்களிலும் தலை பக்க ஓரமாக கொட்டுகின்றதாம். ஏனென்றால் ஹார்ட்டை கொட்டிவிட்டால் அதனுடைய இருதயம் நின்றுவிடும், அதனுடைய மாம்சம் அழுகிவிடும். அதனால் அந்த குஞ்சுகள் அதன் மேல் இருந்து உணவருந்த முடியாது. ஆனால் இந்த பட்டாம்பூச்சி, இந்த கம்பளி பூச்சி துடிதுடிக்கின்றது ஒரு 3-4 நாள்களுக்கு. அதால் செயலற்று, பேரலைஸ்ட், செயலற்று விடுகின்றது. ஆனால் இந்த வண்டுவின் குஞ்சுகளோ சுகமாக உணவு அருந்துகின்றது. இப்பேற்பட்ட நிலை சிறிய சிறிய கிருமிகளுக்கும் இருக்கின்றது என்றுதான் நான் கூற விரும்புகின்றேன். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இதை ஏன் செய்ய வேண்டும்? இதை ஏன் அவர் படைக்க வேண்டும்? இதை படைத்துவிட்டு அதுகளை ஏன் வைத்து விளையாட்டு காட்ட வேண்டும்? ஏன்? சற்று பிராணிகளுக்கு போங்கள். ஒரு காட்டு மிருகம், ஒரு காட்டில், ஒரு ஆப்பிரிக்கா காட்டில் நான் கண்ணால் அனிமல் பிளானட் என்ற டிவி சேனலில் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். விமர்சகர் ஒரு வெள்ளையர் அவர் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார், ஒரு மாட்டை ஹைனாக்கள், காட்டு ஓநாய்கள் பிடித்து அதனுடைய பால் கறக்கும் வண்டுகளை தான் அதுகள் பிடித்து அதுகள் சாப்பிடுகின்றது. இது தளர்ந்து கீழே விழுந்து 3.5 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் வரை உயிரோடு இருக்குமா அந்த பாவம், அந்த காட்டு மிருகம், அந்த காட்டு மாடு. இந்த ஓநாய்கள் அந்த 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரமாக அதை உட்கொள்ளும், உணவருந்தும். அதோ துடிக்கின்றது பாவம் அந்த காட்டு பசு. ஆனால் இந்த ஓநாய்கள், அதுகள் அந்த மாதிரி 10-15 ஓநாய்கள் சுற்றி கொண்டு நிதானமாக அதை சாப்பிடுகின்றது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இது விமர்சகர் அழகாக கூறுகின்றார். அப்பப்போ அதை கண்ணை திறக்கும், அது மூச்சு வாங்கும், அது ரத்தம் பீரிட்டு கொண்டு போகும், இதுகள்லாம் அதை உணவருந்தும். எதற்கு இது? எதற்கு இந்த கொடிய துன்பங்கள்? மரணம் என்பது துன்பம் அல்ல. ஆனால் இந்த துன்பம், இந்த வேதனை எதற்கு? எல்லாரும் கூறலாம், அவரவர்கள் செய்த பூர்வ ஜன்ம பாவங்கள் என்று. அதற்கும் விளக்குகின்றார்கள் தத்துவ ஞானிகள். அதை எப்படி அப்பா நீ கூற முடியும்? ஆரம்பத்தில் சிருஷ்டியில் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லாவரும் கடவுள் ஒன்றாகத்தான் உற்பத்தி சிருஷ்டி படைத்திருக்க வேண்டும். பின்பு அப்பேற்பட்ட கடவுள் எல்லாவரையும் ஒன்றாக படைத்துவிட்டு பின்னர் ஒரு மனிதன் மாறுகின்றான் என்றால் அவனுக்கு நான் தண்டனை வழங்குவேன் என்றால் அவர் என்ன விளையாட்டு வீரரா, விளையாட்டு ராஜாவா? நாம் எல்லாரையும் இந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் போட்டுவிட்டு நீ தப்பு பண்ணினா உனக்கு தண்டனை, நீ பண்ணினா உனக்கு இதுன்னு அவர் அரசனா? இல்லை, கருணாகரன், முற்றிலும் தெரிஞ்ச ஒரு ஞானி, ஒரு அன்பு கடல். அப்பொழுது தண்டனை ஏன் வருகின்றது? ஏன் உன்னுடைய பூர்வ ஜென்மம் என்று ஏன் நீ கூறுகின்றாய்? பூர்வ ஜென்மம் என்பது என்ன? பூர்வ ஜென்மம் வரக்கூடாது. ஒன்று, கடவுள் முக்காலங்களும் தெரிந்த ஞானி, அவருக்கு தெரியும் நீ என்ன செய்ய போகின்றாய். ஏனென்றால் அவர் இகழ்காலமோ நிகழ்காலமோ கழிந்த காலமோ நிகழ்காலமோ வருங்காலமோ எல்லாம் அறிந்தவர். நீர் தப்பு செய்ய போகின்றாய், அதனால் நீ தண்டனை அனுபவிக்க போகின்றாய் என்றால் உன்னை தப்பு தடுக்காமல், நீ தப்பு பண்ண வேண்டும் என்று நீ தப்பு பண்ணுவதை தடுத்து நிறுத்த அவருக்கு சக்தி இருக்கிறது, பலம் இருக்கிறது அல்லவா? இருக்க வேண்டும் அல்லவா? உன்னுடைய வருங்காலத்தை பற்றி அவர் நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? உன்னுடைய கருணை கடலான அந்த கடவுள் நீ தப்பு பண்ண போகின்றாய் என்று அறிந்து உன்னை தப்பு பண்ணாமல் இருப்பதற்கு அவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதுதான் மனோதத்துவ ஞானிகளும் தத்துவ மேதைகளும் கூறுகின்றார்கள். he has to prevent your bad deeds. ஏனென்றால் நீ பண்ணுவாய் என்பது அவருக்கு தெரியும். சரி, இந்த விவாதம் சரியில்லை என்றால் அவர் எல்லாவரையும் படைத்துவிட்டு நீங்கள் அவரவர்கள் விருப்பம் போல் உங்கள் காரியங்களை செய்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் நல்லது செய்தால் உங்களுக்கு பரிசு, நீங்கள் கெட்டது செய்தால் உங்களுக்கு தண்டனை என்று கூறுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளும். உங்களுடைய முற்கால நடவடிக்கையை தெரியாத ஒருவர் கடவுள் என்று பெரிய பவர்ஃபுல் பர்சன் என்று எப்படி தெரியும்? உங்களுடைய முற்காலத்தை அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அவர் கடவுளா? கடவுள் என்பது உங்களுடைய வருங்காலத்தை தெரிந்து வைத்தவர். அவருக்கு நீங்கள் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் அவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும், வருங்கால செயல்கள். அப்பொழுது ஃப்ரீவில் என்று கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் என்ன வேணா செய்து கொள்ளுங்கள், அது நீங்கள் தான் பிழைப்பு, நீங்கள் தான் அதற்கு பொறுப்பு என்று கூறிவிட்டால் உங்களுடைய வருங்காலத்தை தெரியாதவராக இருந்தால் அவர் கடவுளா? தெரிந்திருக்க வேண்டும். தெரிந்திருப்பது மட்டுமல்ல, அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நீங்கள் தவறு செய்ய போகிறீர்கள் என்றால் அதை தடுத்து நிறுத்தவும் வேண்டும். அப்பொழுது நீ பூர்வ ஜென்மத்தில் நடந்த பாவம், நீ அதனை அனுபவிக்கின்றாய் என்று கூறுவது அர்த்தமற்றது. கண்டிப்பாக இது அர்த்தமற்றது. ஒன்று, கடவுளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும், அதை அவர் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அவருக்கு உங்கள் வருங்காலம் தெரியவில்லை என்றால் அவர் கடவுள் இல்லை, அவர் என்னை மாதிரி ஒரு சாதாரணவர். he does not know your future. that means he is not a திரிகால ஞானி. எந்த டெஃபினிஷன்லையும் எந்த வர்ணனையிலும் இது வராதது. இது கேள்வி, இது ஒரு பெரிய கேள்வி. அதுதான் இதையெல்லாம் கௌதபாதா ஆச்சாரியார், மாண்டுக்கிய ரிஷி, தலை சிறந்த நாகார்ஜுனா ரிஷிகள் ஒரு பக்கவாட்டத்தில் மிக சிறப்பாக எல்லா ரிஷிகளும் ஆத்மா பரமாத்மா என்று கூறும். என்ன காரணம் என்றால், இந்த மாதிரி தண்டனை, இந்த மாதிரி துன்பங்கள் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை. உங்கள் மனதில் உண்டாகும் ஒரு மாயை, நீங்கள் துன்பம் செய்வதாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள், நீங்கள் அதை அனுபவிப்பதாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள். அதனால் நீங்களே கடவுளை உற்பத்தி படைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் மனதில். இதுதான் இந்த தத்துவ மேதைகளின் வாதம். இதில் மிக சிறப்புகள் பல இருக்கின்றன. கடவுள் எனப்பட்டவர் எல்லா விதத்திலும் இருப்பதனால் அவருக்கு ஒரு வடிவம் பெற்று நீங்கள் அவர் உங்கள் கண்முன் வந்து நின்றால் அவர் கடவுள் இல்லை. ஏனென்றால் யூ கேன் டிஃபைன் ஹிம் குவான்டிடேட்டிவ்லி. உங்கள் அளவுகோல் வைத்துக்கொண்டு அவருடைய உயரம், அவருடைய வெயிட் என்று அவரை நீங்கள் வர்ணித்து விட்டு எடை போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் கடவுளுடைய டெஃபினிஷன் ஆல் பவர்ஃபுல் ஆம்னிசியன்ட், எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் என்பது அது முடிவற்றதாக போய்விடுகிறது, அது விட்டது என்று அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த டெஃபினிஷன், அந்த வர்ணனை செட் ஆக வேண்டும். அந்த வர்ணனை நிர்பந்தமாக ஸ்தாபிக்க வேண்டும். என்ன வர்ணனை? கடவுள் என்கப்பட்டவர் ஆல் பவர்ஃபுல், ஆம்னிசியன்ட், ஆல் பர்வேடிங். இதுதான் அவருடைய பேசிக் டிஷன். அவருக்கு குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடாது. குணாதிசயங்கள் இருந்தால் படைப்பு என்ற ஒரு செயல் வரக்கூடாது. படைப்பு என்பது ஒரு மோட்டிவ், ஒரு நோக்கம், ஒரு உள்நோக்கத்தை கொடுக்கப்பட்டது. உங்களை படைத்துவிட்டு உங்களை வைத்து விளையாடுவது சரியானது அல்ல என்கிறார்கள் தத்துவ ஞானிகள். படைப்பு என்பதே இருக்கக்கூடாது கடவுளுக்கு என்கிறார்கள். படைப்பு இருந்தால் மோட்டிவேஷன், உள்நோக்கம். மோட்டிவ் என்ன? உள்நோக்கம் என்ன அவருடையது? நீ நல்லது பண்ணால் ஒரு ராஜா மாதிரி நான் அதை தெரிகிறேன், இது பண்ணால் தெரிகிறேன், நீ எனக்கு தேங்காயை உடைத்தால் அது தவறு, அது பரமாத்மாவுக்கு உகந்ததல்ல. அப்போ ஏன் நடக்கின்றது? நான் போய் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். உண்மையான சம்பவம் இது. நம்முடைய அறிவியலில் இது உண்மையான நடக்கின்ற ஒரு சம்பவம். ஏன் நடக்கின்றது? உண்மையாகவே நான் பேசவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில், நீங்கள் வளர்ந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நான் பேசுவதாக பல தகவல்கள் மூலம் உங்கள் மனதில் அது பாய்ந்து ஒரு மாயையை உண்டாக்குகின்றது என்கிறார்கள் தத்துவ ஞானிகள். அமெரிக்க தத்துவ ஞானிகளும் சரி, நம்முடைய வேத ரிஷிகளும் சரி, ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நான் அதை உங்களுக்கு விளக்கி கூறுகின்றேன். அதனால் இந்த உலகமே ஒரு மாயை. நாம் எல்லோரும் ஜீவிப்பதில்லை, உயிருடன் இல்லை. இந்த அணுக்களின் ஆட்டங்களால், ஆட்டம்ஸின் பிளே வருகின்றதால் சில அணுக்கள், நீங்கள் பாலை வைத்து பாலை சூடுகின்றது, பால் கொதிக்கின்றது, அடுப்பை அணைத்து விட்டு வந்தால் ஆடை வடியும், ஆடை மேலில் ஆடை வரும், பால் ஆடை வரும். அதே போல் எனர்ஜி, சக்தி கூலாகும் பொழுது, குளிர்ச்சி ஆகும் பொழுது
மேட்டர், அதாவது நம்முடைய உடல் நிலைகள் எல்லாம் சேருகின்றது, பூச்சிகள் சேருவது போல் சேருகின்றது. நாம் எல்லாரும் ஒரு கூட்டமாக நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய 5 புலன்களை வைத்துக்கொண்டு நாமே இது உலகம், நாமே இது ஒரு இருக்கை, நாமே இது ஒரு டெலிவிஷன், தூரதர்சனம் என்று நாமே எல்லாம் உட்கொண்டு வருகின்றோம் என்பதுதான் இதனுடைய தத்துவம். இதை மிக சிறப்பாக ரிச்சர்ட் டாக்கிங்ஸ் என்ற ஒரு லண்டன் இப்பொழுதும் இருக்கின்றார், அழகாக ஒரு விவரமாக கூறுகின்றார். ஒரு கேமரா 25 பேர் விளையாடுகின்றார்கள். 25 பேர் விளையாடும் பொழுது கைப்பந்தை வைத்தே விளையாடுகின்றார்கள். எத்தனை தடவை கைப்பந்து மாறுகின்றது இந்த 25 செகண்டுக்குள் என்று நீங்கள் எல்லாம் கூற வேண்டும் என்று ஒரு பந்தயத்தை கட்டினார்கள். எல்லாரும் ஓகே என்றார்கள், சரி என்றார்கள். கேமரா ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தது. எல்லாரும் இந்த பந்தை பார்த்து கொண்டா கரெக்டாக பதில்கள் கூறினார்கள். 42 தடவை பந்து மாறியது என்று. அப்பொழுது அவர் கேட்டார், முடிந்த பிறகு ஷூட்டிங் முடிந்த பிறகு கேட்டார், ஒரு உயரமான ஒரு 6 அடி உயரமான ஒரு கொரில்லா வேஷம் போட்டு, ஒரு காட்டு குரங்கு வேஷம் போட்டு ஒருத்தன் விளையாடினானே, அவனை பார்த்தீர்களா என்றார். யாருக்குமே பார்க்கவில்லை. திருப்பி அதை போட்டு காட்டுகின்றார். ஆம், அதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த கொரில்லா, அந்த குரங்கு உருவத்தை போட்டவன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். அதுக்கு முன்னாடி போட்டதில் பார்க்கவே இல்லை, போட்ட பிறகு பார்க்கிறார்கள். அதாவது இந்த மனதை உங்களுக்கு தகவல்கள் தெரிவித்து உங்கள் மனதை நான் மயக்கி வைத்தால், நீங்கள் அந்த மனதில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும், பரம்பரையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த அறிவு உங்களுக்கு உங்கள் மனதில் பரவுகின்றது. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். அதுதான் அதனுடைய தத்துவம். அது நிறைய மனோதத்துவ நிபுணர்கள் மிக சிறப்பாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள். உங்கள் மனம்தான் நீங்கள் கடவுளை படைத்தீர்கள், உங்கள் மனம்தான் இந்த உலகத்தை படைத்தது, இந்த மனம்தான் நீங்கள் வாழும் 80-90 வயசை நிர்ணயிக்கிறது என்று ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு உயர்ஜாதி இனங்கள், மனிதர்கள், நம்மை போல மனிதர்கள் நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள். அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை தத்துவம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இதுதான் இதனுடைய அடிப்படை தத்துவம். ஏனென்றால் அவர் ஏன் விளக்குகின்றார்? அவர் ஒரு ஆத்திகன், ரிச்சர்ட் டாக்கிங்ஸ். அவர் சரியாகத்தான் கூறுகின்றார்கள், கடவுள் என்றால் துன்பமே இருக்கக்கூடாது, கடவுள் என்றால் பரிசு தண்டனை ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் ஏன் ஜாதி இனம் வைத்து ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொள்கிறீர்கள்? அவசியமே இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை என்கிறார். மேட்ரிக்ஸ் என்ற ஒரு ஆங்கில படம் வந்திருக்கிறது, நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அவதார் மேட்ரிக்ஸ், பெரிய ஹாலிவுட் படம். புத்த சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் ரொம்ப சிறப்பாக எடுத்திருக்கிறார்கள். அதில் இந்த புத்த சிறுவன் ஒரு ஸ்பூன், ஒரு நாம் சாப்பிடும் ஒரு ஸ்பூனை எடுத்து கையில் காட்டுகின்றான், அது வளையும். பார்ப்பவர் ஒரு வெள்ளைக்காரரை பார்த்து, எப்படிப்பா நீ வளைத்தா என்றார். அந்த புத்த சிறுவன் கூறுகின்றான், நான் வளைக்கவே இல்லை, உன் மனதை தான் நான் வளைத்தேன், இந்த ஸ்பூனே இங்கே இல்லைங்கிறான். அதாவது உங்கள் மனதில் ஏற்பட்டு நாளாவட்டத்தில் பாரம்பரியமாக உங்கள் as one lamp lights the other, உங்கள் மனதில் வந்திருக்கும் சிறு குழந்தையிலிருந்து உங்கள் சுற்ற சூழ்நிலையில் உருவாகியிருக்கும் எண்ணங்கள், தகவல்கள், உபாயங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாம் சேர்த்துதான் நீங்கள் மனிதன், நான் விஸ்வநாதன், நீங்கள் ராமநாதன் என்று கூறிக்கொண்டு இருக்கிறோமே தவிர உண்மையில் நான் இப்பொழுது பேசவில்லை என்கிறார், நீங்கள் கேட்கவில்லை என்கிறார் தத்துவ நிபுணர்கள். இட் இஸ் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் தி ஆட்டம்ஸ். இதுதான் விவரமாக வர்ணனை செய்ய முடியும். ஏன் அந்த கடவுள் தண்டனை வழங்கவில்லை, ஏன் அந்த கடவுள் பரிசும் தரவில்லை, ஏன் சிலவரை நன்றாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை, சிலவர்கள் வியாதியினால் நோயினால் அவர்கள் அடிபடவில்லை, இது ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. இது எதற்கு கூறுகிறேன் என்றால், அந்த அத்வைத்தம் என்றால் என்ன நான் கூறுகின்றேன். இதைத்தான் தத்துவ நிபுணர்கள் மிக சிறப்பாக கூறுகிறார்கள். நான் பிசிக்ஸில் உங்களுக்கு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதாவது சில ஆராய்ச்சிகள் நடத்தினார்கள். பௌதிக, அது நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், தயவு செய்து ஸ்ரத்தையாக எல்லாரும் கேளுங்கள். என்ன செய்தார்கள் என்றால், எல்லாருக்கும் இந்த சந்தேகங்கள், அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள், நம்ம மனோதத்துவ நிபுணர்கள், இந்திய விஞ்ஞானிகள், தத்துவர்கள், எல்லாருக்கும் இருந்ததுதான். யார் இந்த கடவுள், இந்த கடவுள் இருந்தால் நானே உள்ள கஷ்டப்பட வேண்டும், எதற்கு இந்த பூர்வ ஜென்மத்தில் நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன், அதற்கு நானா காரணம், நானா இந்த உடம்பை உண்டாக்கினேன், நானா இந்த சரீரத்தை உண்டாக்கினேன், ஒன்றும் நான் உண்டாக்கவில்லை. மனோதத்துவ சரீர சாஸ்திர பிரகாரம், மெடிக்கல் சாஸ்திர பிரகாரம் கென்ட் கீல் என்ற ஒரு பெரிய டாக்டர் ஒரு ஆராய்ச்சியை நடத்தினார். 300
கில்லர்ஸ், அதாவது கொலைகாரர்கள். அவர்கள் என்னென்றால் சும்மா சாயங்காலம் ராத்திரிக்கு மேல் சுட்டுக் கொள்வார்கள், கொலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நம்ம இந்தியாவிலும் ராமன் ராகவ் என்ற ஒரு கொலையாளி இருந்தார் 1972. அவர்களை ஆராய்ச்சி செய்தால் அவர்களுடைய பிரெயின், மூளையில் 17% அமிக்டாலா என்ற ஒரு அமிலம், கெமிக்கல் குறைவாக இருந்தது. அதனால் அவர்களுக்கு இமோஷன்ஸ், அவர்களுக்கு உணர்ச்சிகள் இல்லை. ஒருத்தனை கொலை செய்து விட்டால் ஐயோ நான் அவனை கொலை செய்து விட்டேனே என்ற அந்த உணர்ச்சி, அந்த பரிதாப உணர்ச்சி இல்லை. நான் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு எறும்பு என் காலடியில் இருந்து இறக்கின்ற எனக்கு அந்த பரிதாப உணர்ச்சி இல்லை, அதுவரை பொறுத்தவரையில். அதே மாதிரி அவர்களுக்கு இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் மூளையை அவர்கள் உற்பத்தி செய்யவில்லை. எப்படியோ பிறந்தார்கள், அவர்கள் மூளையில் அப்படி இருந்தது என்று கென் கீல் கண்டுபிடித்தார். அதனால்தான் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இன்று வரை எந்த கொலையாளியும் மனோதத்துவ ரீதியினால் தான் அவன் கொலை செய்கின்றானே என்று அவர்கள் நிர்ணயம் பண்ணி அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதில்லை. அதனால் நீங்கள் உங்கள் உடம்புகளை நீங்களே உற்பத்தி செய்தீர்களா, படைத்தீர்களா? குழந்தையில் எழுந்தீர்கள், ஒன்றுமே உங்களுக்கு தெரியவில்லை. நாளா வட்டத்தில் நீங்கள் வளர வளர இதுதான் சூரியன், இதுதான் சந்திரன், இதுதான் 1ஆம் கிளாஸ், இதுதான் SSLC, இதுதான் BSc என்று சுற்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள். அதற்கப்புறம் நீங்களே நினைத்து கொண்டு நீங்களே உங்கள் மனதில் உற்பத்தி செய்தீர்கள். இதற்கு நான் ஒரு பிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக, ஒரு பௌத்தவியல் மூலமாக கூறுகின்றேன். விஞ்ஞானிகள், ஐரோப்பிய விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், ஒரு பெரிய சதுர பலகையை எடுத்தார்கள். அதில் இவ்வளவு நீட்டத்துக்கு ரிப்பன், அளவுகோல், ஸ்கேல் மாதிரி ஓட்டையை தொலைத்தார்கள். அங்கே ஒரு அட்டாமிக் கன், அதாவது அந்த துப்பாக்கி அணுக்களை சுடும். ரொம்ப நவீன துப்பாக்கியால் அந்த ஓட்டை மூலமாக சுட்டார்கள். இங்கு இருக்கின்றது அந்த பலகை, பின்னாடி இருக்கின்றது அதுடைய திரை. திரை என்றால் மெஷர்மெண்ட், அளவு எடுக்கும் ஒரு ஸ்கிரீன். டபு டபுன் என்று சுட்டார்கள். சுட்டால் பின்னாடி எப்படி உங்களுக்கு அது பதிவாகும்? அதே மாதிரி தான், எந்த வடிவத்தில் அந்த இது இருக்கின்றதோ அதே வடிவத்தில் அது பதிவாகின்றது, நேர்கோலாக. சரி, ஓகே, ஃபைன், அப்படிதான் ஆகும். பின்பு என்ன செய்தார்கள்? பக்கத்திலே அதே மாதிரி வேறொன்று துளையை போட்டார்கள். அதே அளவு, அதே உயரம், அதே அகலம் ஓட்டை போட்டார்கள். சுட ஆரம்பித்தார்கள். அதே கண், அதே துப்பாக்கி அங்கே இருக்கின்றது, அதே ரூம், அதே அறை, அதே ஆள், அதே நேரம். சுட்டார்கள். இதற்கு பெயர் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சுட்டார்கள் என்றால் என்ன நடந்தது? அதிசயம். அது இரண்டு ரிப்பன், பெண்கள் அணிவார்கள் ரிப்பன் என்று, 2 ரிப்பனாக அல்லவா அந்த திரையில் அது வடிவம் பதிவு ஆக வேண்டும்? ஆகவில்லை. எல்லா இடத்திலையும் அந்த அணுக்கள் சிதறி இருந்தன. இந்த மெஷர்மெண்ட் ஸ்கிரீன் என்று கூறப்படும் பின்னாடி எல்லா இடத்திலையும் சிதறி. எப்படிடா அது சிதறும் என்று அவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம். திருப்பி அந்த வேறொரு பலகையை வைத்து ஒரே ஒரு ஓட்டையை வைத்தார்கள். கரெக்டாக இருந்தது, ஒரே ஒரு இடத்தில் தான் அது சிதறி இருந்தது. இது என்ன பண்ணுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 ஓட்டைகளில் உள்ள ஸ்கிரீனில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கேமராவை பொருத்தி என்ன நடக்கின்றது பார்ப்போம். இந்த அணுக்களை என்ன அதுகளுக்காக ஒரு அறிவு இருக்கின்றதா? ஏன் இப்படி அலை மாறி அதுகள் சிதறுகின்றன? எப்படி சிதறும்? ஓட்டை ரெண்டும் ஒன்றுதான். 2 இம்ப்ரெஷன், 2 பதிவுகள் ஆக வேண்டும் திரையில், பின் திரையில் ஆகவில்லை. மற்றொன்றை 2ஆக போட்டால் அலையாக போகின்றது, ஒன்றாக போட்டால் ஒன்றின் மட்டும் வருகின்ற, அழகாக நாம் எதிர்பார்த்தபடி வருகின்றது. என்ன அதிசயம் என்று அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய ஒரு கேமராவை பொருத்தினார்கள். கேமராவை பொருத்தி அதே ஆள், அதே துப்பாக்கி, அதே இடத்தில் சுட ஆரம்பிச்சான். கரெக்டா 2 தான் வந்தது. கரெக்டா 2 தான் வந்தது. கேமராவை எடுத்தால் அதே ஆள், அதே துப்பாக்கி, அதே அறை, அலை மாறி சிதறி போகின்றது அணுக்கள். அலை மாதிரி பின்னாடி சிறுகி போன்றது. கேமராவை பொருத்தினால் அழகாக நாம் எதிர்பார்க்கும்படி 2 பதிவுகள் ஆகின்றன. அதிசயப்பட்டு போனார்கள். இது எப்படி நடக்கும்? தி ஒப்சர்வர் பை ஆக்ட் ஆஃப் ஒப்சர்விங் கொலாப்சஸ் த வேவ் ஃபங்க்ஷன். அதுடைய நீதி என்னவென்றால், அந்த கேமரா, தி ஒப்சர்வர், இது பார்த்தால் அது கரெக்டாக வடிவமாக வருகிறது. நான் உங்களை பார்த்தால் நீங்கள் ராமநாதன், கிருஷ்ணன் என்று வடிவம் எனக்கு தெரிகின்றது. நான் உங்களை பார்க்காவிட்டால் அது வேவ், எல்லா இடத்திலையும் இருக்கின்றது. டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதற்கு பேர். இது நிரூபிக்கப்பட்ட தத்துவ விஞ்ஞான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எல்லா பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது தெரியும். இது விடவில்லை. டாம் கேம்பெல்லாம் நோபல் பிரைஸ் வினர்ஸ், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நான் பண்ணல, நான் குவாண்டம் எரேஷர் நான் பண்ணி பார்க்குறேன் என்று கூறி
இதே வைத்தார்கள், 2 ஓட்டை இதையும் வைத்தார்கள், பின்னாடி திரையும் வைத்தார்கள், அதே துப்பாக்கியும் அங்கு வைத்து என்ன பண்ணினார்கள் என்றால், இதை விட அதிசயம், 102 கவர்கள், பெரிய கவர்களை எடுத்திருந்தார்கள். அதில் 2 சின்ன கவர்களை உள் வைத்தார்கள். அதில் ஒரு கவரில் டிடெக்ஷன் ரெக்கார்ட், அதாவது அந்த அணு இந்த ஓட்டைக்குள் போகின்றதா இல்லையான்னு கண்டுபிடித்தல், அதற்கு ஒன்று. பின்பு அதனுடைய வடிவம் பின்னாடி எப்படி வருகின்றது, அதற்கு ஒரு கவர். ஒரு பெரிய பெரிய கவர்களில் உரைகளிலும் 2 சிறு உரைகள், ஒன்று டிடெக்ஷன் டேட்டா, இன்னொன்று ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெஷர்மெண்ட் டேட்டா என்று வைத்துக் கொண்டார்கள். அதே பிரகாரம் 102 கவர்களை எடுத்தார்கள், சுடத் தொடங்கினார்கள். அதே துப்பாக்கி, எல்லாமே அதே 102 கவர்களையும் அது பதிவானது. அது உள்ளில் இருக்கும் 2 கருவிகள், முதல் பலகையில் போகும் டேட்டா பதிவானது, திரையில் வரும் படிவமும் பதிவானது. அப்படி 102 முழு பெரிய கவர்களை எடுத்தார்கள். சரி, முதல் கவர்கள் எடுத்து பார்த்தார்கள், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கின்ற கவரை திறந்தார்கள். இடது பக்கத்தில் இருக்கும் டிடெக்ஷன் டேட்டா, அந்த அணு சரியாக ஓட்டைக்குள்ளால் சென்றிருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்கு அதை திறந்தார்கள், கரெக்டாக போயிருக்கு. பக்கத்தில் இருக்கும் 2வதையும் திறந்தார்கள், கரெக்டாக அந்த 2 வடிவம் நேராக எதிர்பார்த்தபடி வந்தது, கரெக்ட், அப்படித்தானே வரணும். கடைசி 102வது கவரையும் எடுத்தார்கள், திறந்து பார்த்தார்கள், அதுவும் அதே மாதிரி கரெக்டாக இருந்தது. சரி, அது தூக்கி போட்டார்கள். பாக்கி 100 கவர்கள், பெரிய கவர்கள் அவர்கள் கையில் இருந்தன. சீட்டு குலுக்குவது போல் குலுக்கினார்கள். சீட்டு குலுக்குவது போல் குலுக்கி 50 கவர்கள் இந்த பக்கத்திலையும் 50 கவர்கள் இந்த பக்கத்திலையும் வைத்தார்கள். வைத்துவிட்டு முதலில் இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற 50 கவர்களை ஒன்றொன்றாக பெரிய கவர்களை பிரித்தார்கள். உள்ளே 2 கவர் இருந்தன. முதல் கவரை திறந்தார்கள், உரையை. அதில் அழகாக டிடெக்ஷன், கண்டுபிடித்தல் தகவல்கள் கரெக்டாக சரியா இருந்தது. 2வது கவரை உரையை திறந்தார்கள், அதிலையும் 2 கோலாக ரிப்பன் டைப் ஃபார்மேஷன் சரியாக இருந்தது. அப்படி 50லும் சரியா இருந்தது. சந்தோஷப்பட்டார்கள், ஆஹா, அவர்கள் டபுள் ஸ்லிட் தப்பு, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். 2வது வலது பக்கத்தில் இருக்கும் 50 கவர்களுக்கு வந்தார்கள். வந்து என்ன செய்தார்கள் என்றால், அந்த டிடெக்ஷன் டேட்டா அணு அந்த ஓட்டைக்குள் போயிருக்கின்றதா இல்லையா என்ற ஒரு டேட்டா, ஒரு 50 கவர்கள் சிறு சிறு உரைகளில் இருந்தன. அதை திறக்காமல் கிழித்து எரித்து விட்டார்கள். பின்பு இன்னொரு கவர், இன்னொரு உரையை திறந்தார்கள். அது மெஷர்மெண்ட் டேட்டா, பின்னாடி எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு, எந்த விதத்தில், எந்த ரூபத்தில். அது திறந்து பார்த்தால் எல்லாம் வேவ், அலை. அதாவது இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கும் 50 கவர்களில் முதல் 50 கவர்களை திறக்காமல் அப்படியே எரித்து விட்டார்கள். 2வது 50 சிறு கவர்களில் உரைகளில் திறந்து பார்த்தால் அது அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி 2 பில்லர், 2 அளவுகோல், 2 ரிப்பன் டைப் ஃபார்மேஷனாக பதிவாயிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இடது பக்கத்தில் உள்ளது அத்தனையும் அப்படிதான் இருந்தது. அதை சீட்டு குலுக்கல் போல் நன்றாக கசக்கி வேற ஷஃப்லிங் வேற செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் வலது பக்கத்தில் இந்த முதல் 50 டிடெக்ஷன் டேட்டா கவர் பதிவு செய்யப்பட்ட அதை அத்தனையும் எரித்து போட்டார்கள். அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற மெஷர்மெண்ட் டேட்டா, பதிவான டேட்டாவை திறந்து பார்த்தால் எப்படி இருக்க வேண்டும், நேராக 2 வடிவங்களாக வல்லவா பதிந்து இருக்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக மாறாக வேவ். அப்பொழுது பை ஆக்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் தி அப்சர்வர் collapses the wave function. இது அவன் பார்க்காமல் இருந்தால் வேவ், பார்த்தால் அழகாக 2 வடிவங்கள், ரிப்பன் டைப். இந்த தத்துவத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு நம்ம அந்த சயின்ஸ் கொஞ்சம் தெரிய வேண்டும். பை ஆக்ட் ஆஃப் அப்சர்விங், அதாவது நீங்கள் சந்திரனை பார்த்தால், விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் சந்திரன் இருக்கிறான். நீங்கள் பார்க்காமல் ஒப்சர்வ் பண்ணாமல் இருந்தால் he becomes a wave. சந்திரன் இல்லை. நன்றாக அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். only by act of observing you give formation. நீங்கள் ஒரு வடிவம் கொடுக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அதை பார்க்காவிடில் வடிவம் இல்லை, எல்லாம் அலைவரிசைகள். இது என்ன கூறுகிறது என்றால், நீங்கள் பார்ப்பதினால்தான் உங்களுக்கு அந்த துன்பங்களும் இன்பங்களும் உலகத்தில் வருகின்றனே தவிர, நீங்கள் பார்க்காவிடில் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை என்பதுதான் அதன் அர்த்தம். உலகமே ஒரு மாயை என்பதுதான் பிசிக்ஸ் மூலமாக நிரூபணமாகின்றது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்றே போதும், இதற்கு மேல் ஒன்றும் தேவையில்லை. இதுதான் பௌதிக சாஸ்திரத்தில் பல விஞ்ஞானிகள் பல தத்துவங்களில் அவர்கள் கூறி நம்மை போன்ற ஆட்களுக்கு அவர்கள் காட்டி
அவர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள்? துன்பம் இன்பம் இரண்டுமே இல்லை, இரண்டும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏன்னால் கடவுளினுடைய வர்ணனம் இப்படியாக இருப்பாயின் இது ரெண்டும் வரக்கூடாது. அப்போ யார் அதற்கு காரணம்? நீங்களே தான் காரணம். உங்களுடைய மனபாவம்தான் காரணம். நீங்கள் எதை துன்பமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அது துன்பமாக வரும். நீங்கள் எதை இன்பமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அது இன்பமாக வரும். உங்கள் காலகட்டம் என்ன? 80 வயசு, 90 வயசு. இந்த 90 வயசுங்கிறது காஸ்மிக் டைம், அதாவது பிரபஞ்சத்தின் மணிக்கூர் கணக்கில் போட்டால் 0 தான். ஏனென்றால் இன்ஃபைனைட் டாட், அளவற்ற ஒரு சிறிய புள்ளியினால் வெடித்து சிதறி இருக்கிறது இந்த உலகம், இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சம். அதிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த 100 கோடி, 150 கோடி, 1000 கோடி, 100 பில்லியன் கேலக்சிஸ். ஓரொரு கேலக்சிஸிலும் ஓரொரு வனங்களிலும் இருக்கின்றது ஒரு 440,000 கோடி சூரியன்கள். இதெல்லாம் யார் கண்டுபிடித்தோம் என்றால் நம்முடைய சிந்தனைகள். நான் கூறுகின்றேன், நீங்கள் ஒற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களே தவிர உண்மையில் எல்லாமே வேவ் தான். அதாவது நீங்கள் ஆழ்ந்த உங்கள் மனதை சாந்திப்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் ஆழ்ந்த நிலைக்கு சென்றால் நீங்கள் பார்ப்பது இந்த ஐனஸ், அது போய்விடும். ரமண மகர்ஷி கூறுவது அந்த ஐனஸ், இந்த ஐ யூ இதெல்லாம் போய்விடும். த மைண்ட் அட் த லோவஸ்ட் எப் கனெக்ட்ஸ் வித் த யூனிவர்ஸ். லாரன்ஸ் கிராஸ் போன்ற பெரிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாருக்கும் இன்று அது நடைமுறையில் உள்ளதுதான். என்ன கூறுகிறார் என்றால், தி என்டையர் வேர்ல்ட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் நத்திங்னஸ், ஒன்றுமே இல்லை. ஃப்ரம் நத்திங் த வேர்ல்ட் ஹஸ் கம். பிசிக்ஸில் ஒரு லா இருக்கின்றது, மிக சிறந்த லா. அதாவது இட்ஸ் கால்ட் லா ஆஃப் மாஸ் கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி என்று கூறுவார்கள். ஒரு சிஸ்டத்தில் அதில் ஆரம்பத்தில் எத்தனை எனர்ஜி இருக்கின்றதோ அத்தனை தான் இருக்கும். இட் cannot இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். அதன் மூலமாக இந்த உலகம் ஒரு சிறு புள்ளியிலிருந்து வந்தது என்றால் அந்த நத்திங்னஸ் தான் இருக்கும். நீங்கள் மற்றவைகள் பார்ப்பதெல்லாம் மாயை என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள். இதனால் உங்களுக்கு என்னன்னா, நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மனோ தத்துவத்தை உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டால் துன்பம் என்பது உங்களுக்கு பெரிதாக தெரியாது. துன்பம் என்பது நீங்கள் மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாயையை தவிர அந்த துன்பம் உங்களுக்கு பெரிதாக தெரியாது. ஏனென்றால் உண்மையில் இதுதான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கடவுள் என்கப்பட்டவர் இஸ் a வேவ் ஃபீல்ட் என்கிறார்கள். அதாவது என்ன சொல்வார்கள், நெட்டுக்கு என்ன கூறுவார்கள், வலை. அப்படியே இந்த உலகம் ஃபுல்லாவே முழுவதும் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே வலை. இந்த பிக் பேங், இந்த சிறு அளவற்ற ஒரு புள்ளியினால் வெடித்து சிதறிய உலகத்திற்கு முன்னால் நீங்கள் பிளாங்க்ஸ் டைமென்ஷனில் எனர்ஜி கணக்கு போட்டாலும் அப்பொழுது இருக்கதும் இப்பொழுது இருப்பதும் ஒன்று என்கிறார்கள். அதனால் இந்த உலகமே பிக் பேங் வெடித்து சிதறி இருக்க முடியாது. அந்த இன்ஃபைனைட் டாட் என்றால் அளவில்லாத ஒரு டாட் வெடித்தே சிதறவில்லை. நீங்களும் நானும் இப்பொழுது எப்பொழுதும் இருக்கவில்லை, இருக்க போவதும் இல்லை. நீங்கள் இந்த சிறிய காலத்தில் 80-90 வயசில் உங்களுக்கு உதாரணமாக கூறுகின்றேன், இந்த உலகம் விஞ்ஞான ரீதியாகவே போவோம். இந்த உலகம் தோன்றி லைட், அதாவது ஒரு லைட், இந்த வெளிச்சம், சூரிய வெளிச்சம் ஒரு செகண்டுக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அது போகின்றது வேகத்தில். அதை கணக்கு எடுக்கும் பொழுது இந்த வெடித்து சிதறி நம்மளுடைய மண்டலங்கள் எல்லாம் உருவாகி இருக்கின்றன. 100 பில்லியன், 100 பில்லியன், 1 பில்லியன்ங்கிறது 100 கோடி. சௌரியமாக கூற வேண்டும் என்றால் 100 பில்லியன் என்று 10,000 கோடி என்று கூறுவதற்கு பதிலாக 100 பில்லியன் என்று கூறலாம். அத்தனை நட்சத்திரங்களும் உருவாகிறது என்றால் அப்பொழுது வெடித்து சிதறிய அந்த லைட்டு 1372 கோடி லைட் இயர்ஸ் ஆகியிருக்கு. 13.72 பில்லியன் இயர்ஸ். அது 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு வினாடியும் அது டிராவல், அதாவது யாத்திரை செய்து பயணம் செய்து அந்த கணக்கிட்டு எடுத்தால் உங்களுடைய 80-90 வயசு எந்த முக்கு சைபருக்கு சொந்தம்தான். நீங்கள் 80-90 வயசில் நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுளின் வழங்கினால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? சரீரத்துக்கா ஆத்மாக்கா? எவ்வளவு நாள் தான் நீங்கள் நன்றாக இருக்க முடியும்? லாங் லீவ் த கிங் என்றார்கள். ஒரு அரேபியன் போப்பை சுட்டான். 1981 நடந்த சம்பவம். போப் காயம் அவ்வளவு ஏற்படவில்லை, உயிருடன் வந்தார், தப்பினார், என்னை இயேசுநாதர் காப்பாற்றினார் என்றார். ஆனால் 10 வருடங்கள் கழித்து அந்த போப் இறந்தும் போனார் நியாயமான வழியில். அது அவருடைய பேச்சுடைய அர்த்தம் என்ன?
1000 வருடங்கள் இருக்க போகின்றார்களா, இல்லை 50,000 வருடம் இருக்க போகின்றார்களா? இந்த சகல சௌரியங்களை அனுபவித்து ஒரு மாயை உன் கண்ணில் மறைக்கின்றது. அப்பொழுது நீங்கள் கடவுளிடம் எனக்கு சதமானம் பவத்து என்றால் 100 வருடம் என்றால் 100 வருடம் ஒன்றுமில்லை, ஒரு கொசுவிற்கு 7 நாட்கள் தான், அது எனக்கு 100 பூர்ண ஆயுசு கொடு என்று வேண்டினால் நீ ஏன் சிரிப்பா? எதை பார்த்து 7 நாள் இருந்தா என்ன, 6 நாள் இருந்தா என்ன, வித்தியாசம் உனக்கு தெரியாது. அமீபிக் செல்ஸ் என்று ஒரு வினாடி நம்ம உடம்பில் இருக்கின்றது. அதுகளுக்கு 1000 பங்குகளை போட்டால் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட், மில்லி செகண்ட் என்று எடுத்தினால் பெரிய உலகம். அதுக்கு அது பூர்ண ஆயுஸ் என்று விளக்கினால் ஒரு வினாடியா இருந்தா என்ன, நீ அரை வினாடியா இருந்தா என்ன, உங்களுக்கே அது தெரியாது, கடவுளுக்கும் தெரியாது. உங்களுடைய 80-90 வயசு கடவுளுக்கும் அது தெரியாது. அதாவது நாம் எல்லாரும் அவித்யை காரணமாக, முட்டாள்தனம் காரணமாக நாம் 100 வயசு இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றோம். அந்த வேண்டுதலுக்கு அர்த்தமே இல்லை. நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும், எனக்கு நாளை எனக்கு 1 கோடி ரூபாய் பரிசு கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறினால் அதற்கு அர்த்தம் இல்லை. ஏனென்றால் அந்த நாளை நாளை நீங்கள் எல்லாரும் 50-60 வயசு ஆகியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். இது 60 வினாடிகள் போல் செலவாகியிருக்கும். அதனால் உங்களுடைய வேண்டுதல் கடவுளிடம் சென்று எனக்கு 100 வயசை கொடு என்றால் அது அர்த்தமே இல்லையே. இந்த உலகம் 1372 கோடி பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் என்று கூறுகிறார்கள். உங்களால் கணக்கெல்லாம் போட முடியாது. அதிலுடைய உங்களுடைய 80-90 வயசு எந்த மூளைக்கு இருந்தால் 80-90 100 அதுக்கு பிறகு. அதனால் இது வாழ்வு ஒரு அர்த்தமற்றதாக விடுகிறது. இந்த இடத்தில் நீங்கள் மனிஷ பஞ்சாயகம் தெரிய வேண்டும். சங்கராச்சாரியர் பகவத் பாதார் அவருக்கே அவருடைய 25-26 வயதில் காசிக்கு போய்கின்றிருந்தார். 4 சண்டாளன் வந்தான் எதிர்க்கே. உங்களுக்கு எல்லாம் இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆச்சாரியார் சொல்றார், அந்நிய வேஷம் தரம் திருஷ்டுவா கச்ச கச்சே இது சங்கரம். ஹே சங்கர ஹஸ்மி சண்டாலா தம் புனக பிராகார சங்கர. அந்நிய வேஷம் தரம் திருஷ்டுவா. அந்நிய வேஷம், ஒரு விசித்திரமான வேஷத்தை போட்டு ஒரு சண்டாளன் வந்தான். அந்நிய வேஷம் தரம், தரம்னா வேர், தராமி தாரயாமினா டு வேர். அந்நிய வேஷம் தரம் திருஷ்டுவா பார்த்துட்டு கச்ச கச்சங்கிறார். கோவத்தில் கச்ச கச்சங்கிறார். சங்கரோஸ்மி அகம் சண்டாளா. ஏ சண்டாளா, ஐயம் சங்கரா, நான் சங்கரன். தம் அவனை புனக அகேன் பிராகாரம்னா கையை காட்டி காலை காட்டி அவனை போங்கிறார். சங்கரம் பண்ண இந்த இடத்துல தான் அந்த சண்டாளன் நின்னான், சிரிச்சான். அன்னமயாத் அன்னமயம் அதவா சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத். ஹே த்விஜவர்ய துவம் தூரீகர்த்தம் வாஞ்சசி கிம் ப்ரூஹி கச்ச கச்சேத் அப்படின்னா. அன்னமயாத் அன்னமயம், வெறும் மேட்டர், ஒன்லி மேட் அவுட் ஆஃப் ஃபுட், சோற்றினால் ஆன உடம்பு. அதவா ஆர் சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யம், இந்த சைத்தன்யத்தினால் பண்ணின உடம்பு, கான்சியஸ்னஸ், என்னுடைய ஆத்மா. த்விஜவர்யா, ஏய் 2 வாட்டி பிறந்த ஆரிய புத்திரனே. த்விஜனா குழந்தைகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாமகரணம், அப்புறம் பூனல். ஆரிய தூரீகர்த்தும் வாஞ்சசி, வாஞ்சினாதா வாஞ்சி சொல்லுகின்றாய், தூரி போன்னு எதை பார்த்து சொல்லுகின்றாய்? கிம் ப்ரூஹி கச்ச கச்சேத், எதை பார்த்து சொல்லுகின்றாய்னு ஒரு சண்டாளன் அந்த படித்த ஞானமுள்ள ஆச்சாரியரிடம் கேட்கின்றான். ஆச்சாரியாருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, அப்படி நின்றுடுறார். ஆஹா, இவன் சாதாரண ஆள். ஏனென்றால் சரீரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்புறம்தான் அவர்கள் பிரமாதமாக எழுத ஆரம்பித்தார். சரீரத்துக்கு முக்கியம் கொடுத்து ஆத்ம ஞானம் இல்லாமல் சரீரம்தான் பெருசு, நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும், எனக்கு அமெரிக்காவுக்கு விசா கிடைக்க வேண்டும், நான் அப்படி என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டு ஒரு கோட்பாடை போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் சரீரத்துக்கு நீங்கள் மகத்துவம் கொடுக்கின்றீர்களே தவிர உங்கள் ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கவில்லை என்று கூறுவது போல் அவர் மிக தெள்ள தெளிவாக அவர் கூறுகின்றார். அதாவது, ஆனால் நான் இப்போ என்ன கூறினாலும் அது நம்முடைய மனதில் போகுமா என்பது ஒரு சந்தேகம். நான் ஒரு உதாரணம் கூறுகின்றேன். ஆராதனா சினிமாவிற்கு நான் போனேன் சிறு வயதில். இடைவேளையில் ராஜேஷ் கண்ணா இறக்கின்றான். எல்லாரும் அழுதார்கள். அந்த திரையில் நடக்கும் சம்பவத்தை பார்த்து எல்லாருமே அழுதார்கள். உண்மை என்று நினைத்து, அந்த இடத்தில் உண்மை என்று நினைத்து அதை உணர்ச்சி வசப்பட்டு, அவன் ஷூட்டிங் முடிந்து அவன் வீட்டுக்கு போயிருப்பான், எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிருப்பார்கள். ஆனால்
நீங்கள் அந்த அசத்தியத்தை பார்க்க காசு கொடுத்து விட்டு பார்க்கிறீர்கள். உங்களுக்கும் முன்னாடி தெரியும் அது ஒன்றும் நடப்பது திரையில் ஒன்றும் நடப்பது சத்தியமல்ல என்று நன்றாகவே தெரியும். அமிதாப் பச்சன் ஷோலையில் இறந்து போய்விட்டான் என்று நினைத்து பத்திரிகையில் நான் படித்தேன். அந்த காலத்தில் 5-6 சிறுவர் சிறுமிகள் லண்டனிலிருந்து அவனை பார்க்க வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது அந்த திரையில் நடக்கும் அசத்திய சம்பவங்கள் சத்தியம் என்று நினைத்து அதை உண்மையாகவே கருதி வருகின்றார்கள். ஏனென்றால் மாயை. அந்த இடத்தில் நீங்கள் டிக்கெட்டை வாங்கி மாயையை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கி சீட்டு வாங்கி உள்ளே போகின்றீர்கள். அந்த இடத்தில் நடப்பதெல்லாம் உண்மை என்று நினைக்கிறீர்கள். கலிஃபோர்னியாவில் நான் ஒரு படம் போனேன். சாயங்காலம் ஒரு 5-6 மணிக்கு. வெளியில் தட்பவெட்ப நிலை 2 டிகிரி +2 குளிர். லாரன்ஸ் ஆஃப் அரேபியா சினிமா. அதில் இடைவேளையில் அந்த ஓமர் ஷெரீஃப் அந்த லாரன்ஸ் அந்த அரேபியன் வெயிலில் அடிக்கிறது, அப்படி திரையில் காட்டுறாங்க. அடிக்கிறது அந்த வெயில். அந்த வெயிலில் உஷ்ணம் தாங்காமல் மயங்கி விழுகிறான். வாயெல்லாம் வெடித்து விழுகிறது. அந்த உஷ்ணம் 50 டிகிரி 60 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் அரேபிய மணலில். அப்படியே விழுகின்றான். எங்களுக்கு இடைவேளை என்று வந்தபோது எங்களுக்கு எல்லாருமே வேர்த்தது. நாங்கள் எல்லாருமே வெளியில் சென்று அந்த தியேட்டருக்கு வெளியில் இல்லை, தியேட்டருக்குள்ள அந்த ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கும், அங்கே போய் எல்லாரும் கோக்கு வாங்கி குடித்தோம். கோல்டு. வெளியில் போனீங்கன்னா 2 டிகிரிஸ் நெடுங்கும். அதுவும் காற்றடித்தால் விண்சில் ஃபேக்டர் என்று பெயர். அது -5க்கும் -10க்கும் வரும். ஆனால் அந்த திரையில் நடந்த சம்பவத்தை பார்த்து அந்த திரையாத உற்பத்தி பண்ணியது இல்லை. திரையில் நடந்த ஒரு சம்பவம், அது அசத்திய சம்பவம். அந்த அசத்திய சம்பவத்தை பார்த்து சத்தியம் என்று உங்கள் மனசில் உள்பட்டு உங்களுடைய மூளையில் அது வேலை செய்து உங்களுடைய உடம்பினுடைய சூட்டை கொடுக்கின்றது. இது காரணம். உங்கள் மனதுதான் காரணம். நான் எவ்வளவோ கூறியிருக்கிறேன், திரையில் நடப்பது உண்மை அல்லப்பா. சைக்கோவில் மர்டர் பார்த்தேன், குத்தி கொன்னார்கள் அந்த ஒரு பெண்மணியை பாத்ரூமில். நீங்கள் எல்லாம் சைக்கோ சினிமா பார்த்திருப்பீர்கள். எல்லாரும் அலறினார்கள். கேமரா முடிஞ்சவுடன் அவளும் போயிருப்பாள், அவனும் போயிருப்பான், கொலையாளியும் போயிருப்பான். அந்த அசத்தியத்தை சத்தியம் என்று நம்பி எல்லாரும் தியேட்டரில் இருக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே அலறினார்கள். ஏன்? மாயை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் ஒரு ஞானி, அவர்களிடம் பார்க்காதே பார், நடப்பதெல்லாம் தவறுண்டா போயா நாம் பார்ப்போம் என்றுதான் கூறுவார்கள். அதே மாதிரி தான் இந்த ஞானம். இந்த ஞானம் நான் இப்போ கூறினாலும் அது சிலவருக்கு ஏறும், சிலவருக்கு ஏறாமல் இருக்கலாம். ஏனென்றால் தினசரி பிரதி தினம் நீங்கள் இதை அனுபவிக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய நாளாவட்டத்தில் தினமும் நீங்கள் சமையல் செய்யவும், காரியாலயத்துக்கு போகவும், சம்பாதிக்கவும் எல்லாம் உங்களுடைய தொழில். அந்த மாயை அந்த வலை சுற்றிவிட்டது. இதில் தப்பிக்கிறதுக்கு மிக மிக கஷ்டம். அதுதான். ஆனாலும் சாஸ்திரம், நீதி, பெரியவர்கள், ஆச்சாரியர்கள் என்ன கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதை தான் நான் இப்போ கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த மாயையை விட்டு நம்மால் வெளியில் வர முடியாது. இது மிகப்பெரிய கஷ்டம். ஏனென்றால் மரணம் துக்கம் என்பது ஒன்றும் இல்லை. ஆத்மா என்று தான் இருக்கின்றது. அதைத்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா சாப்டர் 2 verse 22 அழகாக கூறுகின்றார். ஏண்டா அர்ஜுனா என்ற அழற? நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக ந சைனம் கிளேதயந்தி ஆபஹ ந சோஷயதி மாருதா. நைனம் ந ஏனம், திஸ் ஏனம்ங்கிறது இது இந்த உடம்பு. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, வெட்டாது சஸ்திரங்கள், இதை வெட்டாது. நைனம் தஹதி பாவக, பாவகங்கிறது அக்னி, தகனம் பண்ணாது. ந ச ஏனம் கிளேதயந்தி ஆபக, தண்ணி ஈரமாக்காது. ந சோஷயதி மாருத, காற்றும் இதை காய வைக்க முடியாதுரா. நீ ஏண்டா கவலைப்படுற? நீ கொல்றது இந்த சரீரத்தை தான், ஆத்மாவை கொல்லலை. நீ வேற வழி இல்லை. நீ இந்த மாயையில சிக்கியாச்சு, நீ உன் விளையாட்டை காட்டித்தான் ஆகணும். ஏன்னா அவரே சொல்றார், எது இதம் மனசா வாச்சா ஸ்ரவணாத்பிஹி, மனசா வாச்சா ஸ்ரவணாத்பிஹி சக்ஷுர்பியாம் நஸ்வரம் கிரகியமானம் மாயையா ஏவங்கிறார். எல்லாமே நீ பார்ப்பது, அவரே சொல்றார், எல்லாமே மாயா. மாயாவின் காரணத்தால் தான் நீ பார்க்கின்றாய். உன்னுடைய 5 புலங்கள் வேலை செய்கின்றது. இந்த 5 புலங்களை கடந்து நீ வெளியில் வந்து விட்டால் உன்னுடைய 6வது புலனா என்னது உனக்கே தெரியாது. நீ இதை ஒன்றுமே நீ பார்க்க மாட்டாய். இல்லை என்றால் உன்னுடைய உலகமே ஒரு உன்னுடைய மூக்கு கடியில் வாயு கடியில் இருக்கலாம். நீ இந்த 5 ஐம்புலங்களை வைத்துக்கொண்டு நீ இந்த காரியங்களை நீ பார்க்கின்றாய்.
என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா மிக தெளிவாக கூறுகின்றார். மாண்டுக்கிய ரிஷிதான் இதை ஆரம்பித்து வைத்தார். எனக்கு என்னவோ அது பகவத்கீதை முன்னாடி இருக்கலாம் என்றால் அவர்களுடைய வாசகங்கள், அவர்களுடைய வார்த்தைகள் பழைய சம்ஸ்கிருதத்தில் பட்டவை. அவர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், மிக தெளிவாக கூறுகின்றார், இந்த ஆத்மாவை பற்றியும் நம்முடைய இதும் என்னது, இந்த கடவுள் என்னப்பட்டது என்னது, யார் என்ன, இந்த ஆத்மா என்ன என்று தெளிவாக கூறுகின்றார். அவருடைய வாசகங்கள் இது: ந அந்தஹ பிரஜ்ஞஹ, ந பஹிஹி பிரஜ்ஞஹ, ந உபயதஹ பிரஜ்ஞஹ, ந பிரஜ்ஞஹ ந அப்ரஜ்ஞஹ. இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ந அந்தஹ பிரஜ்ஞஹ, இது உள்ளிலும் இல்லை, இந்த பிரஜ்ஞை இது கிடையாது, உள்ளிலும் இல்லை. ந பஹிஹி பிரஜ்ஞஹ, வெளியிலும் இல்லை. ந உபயதஹ பிரஜ்ஞஹ, உள்ளிலும் வெளியிலும் இல்லை. ந பிரஜ்ஞஹ, அது பிரஜ்ஞையும் இல்லை. ந அப்ரஜ்ஞஹ, அது பிரஜ்ஞை இல்லாமையும் இல்லை. ந பிரஜ்ஞான கனஹ, அது கனமாகவும் ஒரு வெயிட்டாகவும் ஒரு பாரம் உள்ளதாகவும் இல்லை. அந்த பிரஜ்யம், அந்த கான்சியஸ்னஸ் அதிருஷ்யம், உன்னால பார்க்க முடியாது. அக்ராஹ்யம், உன்னால பிடிக்க முடியாது. அவ்வியவஹாரவ்யம், விவகாரங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அவ்வியபதேசவவ்யம், ஒரு விபதேசம் ஒன்றுமே அதற்கு இல்லை. லக்ஷணம், லக்ஷணம் இல்லாதது. இந்த மாதிரி இது பிரபஞ்சே உபசமம், சேம். பிரபஞ்சே, இந்த யூனிவர்சல், அது உபசமம், அது சேம், ஒன்றுமில்லை. அந்த பிரபஞ்சத்தில் அது சேமாக இருக்கின்றது. அது என்ன? அதுதான் சாந்தம், அதுதான் சிவம், அதுதான் அத்வைத்தம், அதுதான் அந்த சதுர்த்தம். ச விக்ஞேய ச ஆத்மாங்கிறார். இந்த ஆத்மா எங்கப்பட்டது, இதை நன்றாக நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு ஒன்றுமேல, இட் இஸ் a state of bliss, ஒரு ஆனந்தத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு வேவ் ஃபீல்ட். நீங்கள் என்னதான் அதை எனக்கு பரிசை கொடு என்றால் அது கொடுக்காது. என்னதான் என்னை தூக்கிவை என்றால் அது தண்டனை கொடு என்றால் அது கொடுக்காது. அது கொடுக்க முடியாது. அது கருணாகர மூர்த்தி. அதுக்கு ஒரு உள்நோக்கமும் கிடையாது. அது உங்களை சிருஷ்டிக்கவில்லை, உங்களை படைக்கவில்லை. அதுதான் அந்த ஆத்மா. மாயையா வித்யதேஹி அந்யதா அஜம் கதஞ்சன தத்வத் வித்யமானேஹி மர்த்தியதாம் அமிர்தம் விரஜேத். இதெல்லாம் பை மாயா, மாயையா வித்யம். அந்த வெடிக்கிறதெல்லாம் இந்த மாயை தான். நீ வேற, நான் வேற. இந்த பிறந்தது பிறக்காதது எல்லாமே மாயையா வித்யதேஹி அந்யதா, வேற, அதர்வைஸ் அந்நியம் ஒன்றுமே இல்லை. அஜம், இந்த பர்த்துக்கு, கதஞ்சன, எப்படி போட்டாலும் கிடையாது, அதுடைய வரிவுமே கிடையாது. தத்துவத்து வித்யமானேஹி, அப்படி வந்தால் அந்த அதர், அந்த இது வந்தால், தத்துவத்து வித்யமானேஹி அமிர்தாம் மர்த்தியும் விரஜேத். இந்த இம்மார்டல் பிகம்ஸ் மார்டல். அவருடைய டெஃபினிஷன் எப்படி என்றால், பிரபஞ்சம், இந்த கான்சியஸ்னஸ், பிரக்ஞை இஸ் இம்மார்டல். இம்மார்டல் என்றால் சாஸ்வத நிலை. அந்த சாஸ்வத நிலையால் அசாஸ்வத நிலையான உங்களை எங்களை சிருஷ்டிக்க முடியாது. அப்படி சிருஷ்டிச்சு விட்டால் அந்த சாஸ்வத நிலையே அசாஸ்வதமாகி விடும். இந்த பிலோசாபிக்கல் டெஃபினிஷன் நீங்க நல்லா பார்க்கணும். ஆல் மென் ஆர் மார்டல், ரவி இஸ் அ மேன், ரவி இஸ் மார்டல். இதுதான் லாஜிக், இதுதான் அரிஸ்டாட்டிலியன் லாஜிக். இது லாஜிக் உடைய பிரமிஸ். ஸோ அந்த இம்மார்டல், அந்த சாஸ்வத நிலை அசாஸ்வத நிலையை பண்ணிவிட்டால் அந்த சாஸ்வத நிலையே அசாஸ்வதமாகிவிடும்பா, வராது. இரண்டாவது, அந்த சாஸ்வத நிலை உற்பத்தி என்று செய்து கொண்டால் அது இன்ஃபைனைட் பிளஸ் ஒன் ஆகிவிடும், அதிகம் வந்துவிடும். வராது, வரக்கூடாது. அதற்கு ஒரே நிலை இன்ஃபைனைட், அதிசக்தி. அதற்கு மேல் உற்பத்தியோ இல்லை இறப்போ இல்லை. ஒரே நிலை, ஒரே அளவு, ஒரே குவான்டிட்டி, ஒரே ஸ்டேட், ஒரே இன்ஃபைனைட் தான். பிளஸ் ஒன் கிடையாது. அதை அப்போ எப்படி பண்ணோம்? எப்படி அதை உற்பத்தியாகும்? படைப்பல் வரும். படைப்பு என்று வந்தால் அதிகமாகி விடுகின்றது. இன்று ஒரு நிலை இருந்து நாளை பிளஸ் படைப்பு என்றால் நான் கம்ப்யூட்டரை வைத்து அதை குவான்டிஃபை பண்ணி விடுவேன், கணக்கெடுத்து விடுவேன்.
அப்போ அதனுடைய தன்மை போய்விடும். தட் இஸ் இன்ஃபைனைட், ஆல் பவர்ஃபுல் என்கிற தன்மை, எல்லாம் சக்தி வாய்ந்தது என்ற தன்மை, நீங்கள் கடவுள் என்று கூறினால் அந்த தன்மை போய்விடும். ஸோ இட் இஸ் இன்ஃபைனைட் என்றால் இன்ஃபைனைட், அளவில்லாதது என்றால் அளவில்லாது. சரி, அதனுடைய சுபாவத்தை அது அசாஸ்வத நிலைக்கு மாற்றிக்கொண்டால் பின்பு எப்படி அது சரியாக இருக்க முடியும்? சாஸ்வதமும் அஸ்வாஸ்வதமும் கலந்து இருந்து அதுவும் மார்டல் ஆகிவிடுமே. மர்த்தியதாம் அமிர்தம் விரஜேத், அந்த பிரிஜம் அமிர்தம்ங்கிறது இம்மார்டாலிட்டி, மர்த்தியதாமுக்கு போயிடும், அது இட் கோஸ் டு மார்டாலிட்டி. ஸோ தட் இம்மார்டல் ஸ்டேட் நிலை கண்டிப்பாக மார்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியாது. உணுன்னு என்று சொல்கிறார் என்றால், ஒரு தென்னை மரம் கரப்பாம்பூச்சிக்கு படைப்பு பண்ண முடியாது, ஒரு மாமரம் ஒரு பலாக்காயை கொடுக்காது. இம்மார்டல் ஸ்டேட் cannot give birth to a mortal state. An immortal has to be immortal always to confine itself to the definition of immortality. ஸோ அந்த இம்மார்டல் ஸ்டேட் அசாஸ்வத நிலை மார்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியாது என்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் அவர்கள் மிக அழகாக கூறுகின்றார்கள். அதனால்தான் இந்த இட் cannot be பவித்தும் ந ஹரிஹதி, இது மர்த்தியம் அமிர்தம் பவித்தும் ந ஹரிஹதி, அமிர்தம் மர்த்தியத்துவம் பவித்தும் ந ஹரிஹதி என்கிறார். இதுதான் பிரபஞ்சத்தோட நிலை என்கிறார் அந்த ஆச்சாரியால். கடாதீஷு பிரளீனேஷு கட ஆகாஷ ஆதய சம்பிரளினே ஆகாஷே தத்துவஜீவோஹி ஆத்மனி. அதுதான் ஆத்மா. ஒரு கடத்தில் நீங்கள் உள்ள வாயு இருக்கின்றது, அந்த வாயு அந்த கடத்துக்குள்ளே இருக்கின்றது நினைக்கிறீங்களா? அந்த கடம் உடைச்சிட்டோம்னாக்கா அந்த வாயு எங்கே போய் கலக்குன்றது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? எல்லாமே வாயு மண்டலம் தான். நீங்களே உங்களுடைய சிந்தையினால் ஒரு மாயையினால் நீங்கள் ஒரு சட்டியை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இது இருக்குது அது இருக்குது வாயு இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. உடஞ்சதுன்னா ஒரு கிளாஸ் ஒரு லோட்டா தண்ணி எடுத்து சமுத்திரத்தில் விட்டு அதே தண்ணி வேணும்னா வராது, எல்லாம் கலந்தாச்சு. இந்த வாயுவில் எல்லாமே கலந்துதான்ங்கிற அந்த ரிஷி மாண்டுக்கிய ரிஷி. அந்த மாண்டுக்கிய ரிஷியுடைய இதுதான் சிஷ்யால் தான் அந்த கௌதபாதா, கோவிந்தாச்சாரியா, சங்கராச்சாரியோட சிஷ்யர்கள்லாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கடவுளுக்கு ஒரு கேரக்டர் வந்துவிடும். ஸோ அந்த கேரக்டர், அந்த குணாதிசயங்கள் ஒரு கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடாது. பின்பு எப்படிப்பா நாம் ஜீவிப்பது? நாம் கட்டியிருக்கும் கோவில்கள், நாம் வணங்கும் தெய்வங்கள் அத்தனையும் அசத்தியம் வா. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சத்தியம் எப்பொழுது அசத்தியமானால் சத்தியம் சத்தியம் அல்ல அல்லவா? நான் சிறு குழந்தையில் இருக்கும்பொழுது 2 மாதம் இருக்கும்பொழுது சிறிதாக இருந்தேன், வயதாக ஆக நாம் வளர்ந்து வருகிறோம். அசத்திய நிலை. என்னை 2 மாதங்களில் பார்த்தொருவன் நான் அவனை ஏமாற்றி விட்டேன், நான் இப்போ வளர்ந்து விட்டேன். ஸோ அந்த அசத்திய நிலை இருந்தால் சத்தியம் உருவாகாது, சத்தியமே இல்லை என்று அர்த்தமாகிவிடும். இப்போ எப்படி நாம் இத்தனை தெய்வங்களை வணங்குகின்றோம், இத்தனை கோவில்களுக்கு போகின்றோம், தினமும் நாம் இத்தனை வணங்குகின்றோம், இதெல்லாம் உண்மையா? ஒரு பக்கம் மாயை இருக்க, வேதங்களில் இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது நச்சிகேதனுக்கு. யமதர்மராஜாட்ட கேட்கறான், ஏயம் பிரேத்தே விசிகித்சா மனுஷ்யே, ஏயம் பிரேத்தே விசிகித்சா மனுஷ்யே அஸ்தி இதி ச ஏகே ந அயம் அஸ்தி இதி ச ஏகே ஏதத் வித்யாம் அனுச்சிஷ்டாஹ த்வயா அகம் வராணாம் ஏஷ வரம் திருத்தீயஹான். அதாவது 3வது வரம் கேட்குறான் நச்சிகேதா. கதோபனிஷத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்ப, என்னுடைய யூடியூப்ல என்னுடைய கதோபனிஷத்து நான் பதமாக அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், வேணா பார்த்துங்கோ. ஏயம் பிரேத்தம், இந்த பிரேத்தம் சில பேர் உயிரோடு இருக்குங்கிறாங்க, ந அயம் உயிரோடு இல்லைங்கிறாங்க. இதோடைய சீக்கிரட்டை நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்குங்கிறார். யமதர்மராஜா கெஞ்சி பார்க்குறார், எல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். கடைசியில் சொல்லியும் கொடுக்குறார். அவர் கடைசியில் சொல்லியும் கொடுக்குறார். ஹந்ததே அகம் பிரவக்ஷ்யாமி மஹ்யம் குஹ்யம் பிரம்மம் சனாதனம் யதாச்ச மரணம் பிராப்பிய ஆத்மா பவதி கௌதமா. கௌதமா வரிசையில் வரார் அந்த நச்சிகேதன், கௌதம கோத்திரத்தில். அதுதான் ஐ வில் டெல் யூ. கடைசியில் ஒத்துட்டார். ஹந்ததே நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஹந்ததே இதம் பிரவக்ஷ்யாமி, ஐ வில் டெல். பிரம்மம் குஹ்யம் சனாதனம். இது பிரம்மம், இது குகையில் இருக்கு. இது சனாதனம், வெரி ஓல்டு. யதாச்ச மரணம் பிராப்பிய, எப்போ மரணம் வருதோ ஆத்மாக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கு என்ன ஆக போகிறதுன்னு அவன் சொல்லி கொடுக்குறேங்கிறார். அதில் ஒரு வாசகங்கள் 100 வருஷம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார்.
இஹச்சேத் அசக்தஹ போதம், இப்போ நீ அசக்தஹ போதம் பிராக் ஷரீரஸ்ய விஸ்ரஜஹ, பிராக் ஷரீரஸ்ய விஸ்ரஜஹ ததஹ சர்கேஷு லோகேஷு ஷரீரத்வாய கல்பத்தேங்கிறார். உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இகச்சேத் இப்போ ஒன்னால், அசக்தக முடியவில்லை என்றால், சக்தி இல்லை என்றால், போதம் என்ன அந்த நாலேஜ், பிராக் பிஃபோர், ஷரீரஸ்ய விஸ்ரஜக சரீரம் விசர்ஜம் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ததஹ தென், சர்கேஷு லோகேஷு, சர்கேஷு இந்த அட்மாஸ்பியரிக் வேர்ல்ட் ஆஃப் திஸ் லோகா, ஷரீரத்வாய நீ ஒரு ஷரீரம் எடுத்துக்கிண்டு கல்பத்தே, that will be the end, that you will be coming into this world of illusions again and again through a ஷரீரம், ஷரீர முக்கேன நீ வருவாய். இதை தெரிய எந்த வித்தை, ஆத்ம வித்தை. எந்த ஆத்மா? அதுதான் தியான ஆத்மா. அது இப்போ என்னுடைய ஸ்கோப்பில் இல்லை. அந்த தியானம் பண்ணி ஆஸ் ரோஜர் பென்ஃபீல்ட், பிரில்லியன்ட் நியூராலஜிஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட், அவரே சொல்கிறார், ஆத்மா உன்னுடைய மைண்டு தான்பா. நீ அழகாக ஒரு 10 பறவைகள் இருக்குது, கிட்ட போனால் எல்லாம் பறக்கும். ஆனால் தள்ளி போய் அங்கே போய் ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா திருப்பி அந்த பறவைகள்லாம் அங்கேயே உட்காந்துக்கும். உன்னுடைய மைண்டு அப்படி தான். நியூரோ கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அமிலங்கள் காரணமாக உன்னுடைய மைண்டு செதறுது. ஆனால் நீ இந்த மைண்டு அப்படியே சாந்தி படுத்திட்டுனாக்கா ஒரு அட்டோமிக் பின் பாயிண்ட் வரும். அந்த பின் பாயிண்ட் தான் கனெக்ட்ஸ் யூ டு தி யூனிவர்ஸ். தட் இஸ் த வெப் வேவ் ஃபீல்டு பின் பாயிண்ட்ங்கிறார். பாக்கியெல்லாம் மாயை. நீ பார்ப்பது அத்தனையும் அசத்தியம், நீ செய்வது அத்தனையும் அசத்தியம் என்கிறார். யாரு? ரோஜர் பென்ஃபீல்ட். டாக்டர் ரோஜர் பென்ஃபீல்ட், நோபல் பிரைஸ் வின்னர், பல புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். உன்னுடைய மனதை நீ சாந்திப்படுத்தி கொண்டால்தான் இந்த மாயை, பாக்கி எல்லாம் மாயை என்கிறார்கள். எல்லா மேதாவிகளும் எல்லா வெஸ்டர்ன் பிலாசபர்ஸும் நீ இருப்பது செயல்படுவது அத்தனையும் மாயை என்கிறார்கள். அதை பார்ப்பதற்கு இதுதான் வழி. நீ எந்த ஆட்டம், நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, என்ன வேணா ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கோ, கடைசியில் நீ வருது இந்த அட்டோமிக் ஃபீல்டில் தான் வரணும். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஸ்டீவ் வேக்ஸ்னு ஒரு டாக்டர், நோபல் பிரைஸ் வின்னர், ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணார், ஆராய்ச்சி பண்ணார். என்ன பண்ணினார்னா, என்னோட உடம்பிலேருந்து ஒரு அணுவை எடுத்தார். என்னோட உடம்பில் எடுத்து 30 மைலுக்கு தள்ளி போய் ஒரு டிஸ்கில் வச்சு அவர் சோதனை செஞ்சார், வச்சார். சில நாட்கள் கழிந்து இஇஜி, எலக்ட்ரோ என்சிஃபெலோகிராம், இஇஜி மூலமாக என்னுடைய 30 மைலுக்கு அப்பாற்பட்ட என்னுடைய செல், என்னுடைய அணு உடைய ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணினார், அளவெடுத்தார். இங்கே இப்பொழுது என்னுடைய உடம்பிலிருந்து அந்த தருணமே அளவெடுத்தார். ரெண்டும் ஒன்றே ஒன்று, ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. என்னுடைய அணு எங்கேயோ இருக்கின்றது 30 மைலுக்கு தள்ளி ஒரு டிஸ்கில், இங்கேயும் என்னுடைய அணு இருக்கிறது. ரெண்டுத்தையும் பார்த்தால் அந்த இசிஜி மாதிரி, உங்களுடைய ஹார்ட்டுக்கு இசிஜி எடுக்கிறாள், எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம், இது எலக்ட்ரோ என்சிஃபெலோகிராம், அதர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை அளவெடுக்கும், மின்சார சக்திகளை ஒன்றாகவே இருந்து. என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே ஒன்றுதான் அர்த்தம். அந்த அணு லெவல்ல, அந்த அணு நிலைமையில் எல்லாமே ஒன்று. ஸ்டீவ் வேக்ஸுடைய ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அவர்களும் அதைத்தான் எழுதுகிறார்கள். என்ன எழுதுகிறார்கள்? எல்லாம் மாயை. அணு நிலையில், அணு உருவத்தில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று. வித்தியாசங்கள் இருக்க முடியாது. வித்தியாசங்கள் இருந்தால் அது நீங்கள் நினைப்பதுதான் வித்தியாசம், ஒரு கூட்டத்தின் வித்தியாசம். கூட்டம் என்றால் நாம் மனித கூட்டத்தின் வித்தியாசம், ஒரு கூட்டத்தின் வித்தியாசமே தவிர சரியான நிலையில் வித்தியாசங்கள் ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் யம தர்மராஜா சொல்லி கொடுத்தார். நீ அந்த அணுவிற்கு செல்லாமல் இருந்தால் திரும்ப திரும்ப நீ இந்த மாயை உலகத்தில் வந்தே விழுவாய், மாயையை அனுபவிப்பாய். நான் எத்தனை சொன்னாலும் சினிமாவுக்கு போகாதரா, அது அசத்தியம் என்றால் நீ கேட்க மாட்டாய், சினிமாவுக்கு போவாய். அதுதான் யம தர்மராஜா சொல்கிறார். அதுதான் பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றார். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஹ்ணாதி நரஹ அபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அந்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. வாசாம்சி ட்ரெஸ், வாசாம்சி ஜீர்ணமான இந்த வாசாம்சி, இந்த துணிகளை வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய அப்படியே போட்டுவிட்டு, நவானி புதுசு, கிருஹ்ணாதி எடுத்துக்கிறான், நரக அப்பராணி அனதர் ஒன், ததா இதுதான்டா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி, ஜீர்ணமான சரீரத்தை போட்டுட்டு
அந்யானி சம்யாதி நவானி தேகின்னு மிக அழகாக கூறுகிறார். நீ மாயையில விழுவ. நீ அந்த பரமாத்மாவை உனக்கு தெரியணும்னா தியானம் போய் உன் மனசை சாந்திப்படுத்திட்டு இந்த சரீரம் விடுவதற்கு முன்னால் நீ சாந்திப்படுத்தி கொண்டு அதனோடு சேர்ந்து விட்டா என்றால் உன்னுடைய எனர்ஜி, இந்த ஞாபக சக்தி வெளியில் சென்று வேற உடம்பை பார்த்து கொள்ளாது. அதுதான் யமதர்மராஜாம் சொன்னார், யோனிம் மன்யே பிரபத்தியந்தே ஷரீரத்வாய தேயினஹ ஸ்தானும் மன்யே அனுசம்யந்தி யதா ஸ்ருதா யதா கிருத்தான்டர். யோனி மன்யே வேற யோனித்துக்கு போவ, வேற ஊம்ஸ்க்கு போவ, இல்லைனா ஸ்தானம் ஸ்திரமா இருக்கிற கல்லுக்கு போவ, இதுக்கெல்லாம் நீ போவ. எப்படி நீ பண்ணியிருக்கிறியோ, எப்படி உன்னுடைய எனர்ஜி உன்னுடைய ஆத்மா உன்னுடைய உடம்பில் விட்டு வெளியே போகின்றதோ அது. இந்த பையன் நச்சிகேதன் என்ன கேள்வி கேட்டான்னா, மேட்டர் cannot create or be destroyed. A matter cannot be created, cannot be destroyed. It is the Antonius Volvois, a famous physicist in 17th French physicist கண்டுபிடிச்சான். Any matter cannot be created or destroyed. ஒரு பிணம் எரிகிறது என்றால் அந்த பிணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு உயிருள்ள பிணமா ஒரு உடம்பு இருந்தால் அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கின்றன, ரத்த ஓட்டம் என்ன, நரம்புகள் என்னன்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வெயிட் போட்டு எத்தனை அணுக்கள் அதனுடைய குணாதேசங்களை போட்டு ஒரு 50 கிலோன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன், 5000 அணுக்கள் இருக்கின்றதுன்னு வச்சுக்கோ. இசட் குரோசோம், எம் குரோமோசோம் அப்படி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அது இறந்த பிறகு அது கரியாகிறது. அந்த கரி அவருடைய அணுக்களை நீங்கள் சேர்த்து கணக்கு போட்டு பார்த்தால் இரண்டும் சேமாக இருக்கும், சமமாக இருக்கும். இதுதான் இது ஃபிசிக்ஸில் எல்லாருக்கும் வெல் செட்டில் லா இன் ஃபிசிக்ஸ், இன் கெமிஸ்ட்ரி. மேட்டர் cannot be created. புது மேட்டரை உங்களால் கொண்டு வர முடியாது. அதான் ரிஷி சொன்னார், மாண்டுக்கிய ரிஷி. எப்படி பண்ண முடியுங்கிறார். இது இவாளெல்லாம் சொல்லி 4000 வருஷம் முன்னாடி ஆயிடுத்து. இப்போ இட் இஸ் அ வெல் செட்டில் லா இன் ஃபிசிக்ஸ். மேட்டர் cannot be created or destroyed, found originally by Antoinette Valage, French scientist. இவெல்லாம் பெரிய ஞானிகள். இவெல்லாம் இது பண்ணால் எல்லாரும் நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கதா நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் இந்த பையன் கேட்குறான், ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே மாறி மாறி போகும். யூ cannot create fresh matter, you cannot destroy fresh matter. It will change its form. Even Higgs boson changes its form. எப்படி மாறுகிறது என்றால் ஒரு 2 out of 10,000 times அது வேற போசோன் ஆகிறது, வேற இதாகிறது, வேற மெட்டல்ஸ் ஆகின்றது. எல்லாமே இந்த மாயை வரும் விளைவுகள் தானே தவிர இந்த மாயை விட்டு, இந்த ஐம்புலன்களை விட்டு நீங்கள் தாண்டி விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இந்த மாயை தெரியாது, துக்கங்கள் தெரியாது. இப்பொழுது நீங்கள் நடக்கும் இந்த உலகத்தில் இதை நான் மறுக்க முடியாது. நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன், நாளைக்கு என் மகள் கல்யாணம் வருகிறது என்றால் விஸ்வநாதன் மாயை பற்றி பேசினார் அதனால் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியாது. விஸ்வநாதன் சினிமாவுக்கு போகாதீங்க என்று சொல்ல முடியாது. இந்த மாயை நாம் அனுபவித்து தான் தீரணும். அதற்காகத்தான் வேதங்களில், ரிக்வேதங்களில் 33 எனர்ஜி லெவல்ஸ், ஆட்டமிக் லெவல்ஸ். ஆட்டம் என்றது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபிசிக்ஸ்லேயே நம்மளுடைய இது ஒரு ஆட்டம், ஒரு அணுவை நீங்கள் உடைத்தீர்கள் என்றால், ஒரு எக் முட்டை நீங்கள் அதை சூடு பண்ணினால் உள்ள எல்லோ யோக் இருக்கும், சுற்றி வர லிக்விட் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அந்த ஆட்டம், நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதை சுற்றி வர எலக்ட்ரான்ஸ்னு இருக்கும். அந்த உதாரணமாக யுரேனியம் 235 எடுத்துங்க, ஒரு ஆட்டம். சின்னதாக உங்களுக்கெல்லாம் ஆட்டம்னா கண்ணுக்கே தெரியாது, அதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப் வேணும். நான் சும்மா சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஒரு குப்பி தண்ணியில் இவ்வளோ தண்ணி எடுத்துலாம் H2O வந்து கிட்டத்தட்ட 20,000 50,000 கோடி 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 ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு அரை கப் தண்ணி வரும் உங்களுக்கு. உதாரணம், யுரேனியம் 235 எடுத்தீங்கன்னா அதில் நியூக்ளியஸில் 92 புரோட்டான்ஸ், 143 நியூட்ரான்ஸ். அந்த 92 புரோட்டான்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக 92 எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றின்னு இருக்கும். அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கெல்லாம் எனர்ஜி லெவல் இருக்குது. N is 1 2 3 அந்த கண்ணாபினான்னு இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு நடுவில் இருக்க முடியாது, அந்த லெவலில் தான் இருக்கும். அந்த லெவலில் விட்டு அது போயிடுச்சுன்னா இந்த ஆட்டம்குள்ளே இருந்தால் அது எலக்ட்ரானாக இருக்கும், அந்த ஆட்டம் வெளியும் போயிடும். அது சில வாட்டி பிகம்ஸ் அ பாசிட்ரான் அண்ட் கோஸ் அவே. இட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நெகட்டிவ், பட் இட் கோஸ் அவே. வெளியில் போயிடுச்சுன்னா சுதந்திரமாக போகும். அதே தான் இந்த உலகம், அதே தான் நம்மளுடைய ஆத்மா. நம்ம கூடுகளை விட்டால் நம்ம போயிடுறோம். இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அந்த சென்சஸ், அந்த ஐம்புலன்கள் நமக்கு தெரியறது. ஸோ இந்த அணுக்கள் நமக்கு உடம்புல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அணுக்களால் தான் நாம் பண்ணப்பட்டப்ப என்றால், இந்த அணுக்களை நம்ம எப்படி எடுப்பது என்றால் நாம் அது தியானத்தில் தான் பண்ண வேண்டும். ஆனால் இந்த தியானம் என்பது சாதாரண மக்களால், இல்யூஷனில் இருக்கும் மக்களால் செய்யப்பட்டதல்ல. அதனால தான் ரிக்வேதங்களில் 33 தேவர்களை அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வதா நமஸ்தர்ப்பயாமின்னு நம்ம தர்ப்பணம் பண்ணுறோம். வசு, ருத்ரன், ஆதித்யன், 8 வசுவன் சொல்கிறார்கள், 11 ருத்ரன், 12 ஆதித்யன், ஒரு பிரஜாபதி, ஒரு தேவேந்திரன், 33 வரும்.
இவெல்லாம் எனர்ஜி லெவல்ஸ். அது எனர்ஜி லெவல்ஸ்னு மிக உயர்ந்த பௌதிகவியல்ல சொன்னால் சாதாரண ஆளுகளுக்கு புரியாது. அதனால் சில பேர் இந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட் சில சாஸ்திரங்களால் மனதில் போட்டு சில பேருக்கு நியாயமாகவே வரும். ஒரு பாடகர் ஜேசுதாஸ் பாடுறாருன்னா அவருக்கு நியாயமாகவே அந்த சக்தியை வந்து விடுறது. சில பேருக்கு அந்த சக்தியை நீங்கள் இழுக்கணும் உள்ள. அந்த இழுப்பதற்குத்தான் நீங்கள் தியானத்திற்கு போக வேண்டும். அந்த வசுருத்ரன் உங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை நீங்கள் இழுக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் தியானத்துக்கு போக வேண்டுமே தவிர சகுணத்தில் போகிறது பதிலாக நிர்குணத்தில் போகிறது சரியா என்று சொன்னால் நிர்குணம் பிரம்மாவை நம்ம தியானித்து போகிறது தான் சரி என்கிறார் ஆச்சாரியர். நீங்கள் அந்த போய் தியானம் பண்ணி உங்களுக்கு எது உகந்ததோ அதை நினைத்து நீங்கள் உங்கள் மனதில் நீங்கள் சரியாக தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் அந்த சக்தி 100க்கு 100 விஸ்வநாதன் கூறுகிறேன் உங்களை உதவி செய்யும். அந்த சக்தி உங்களுக்கு தியானம் மூலமாகத்தான் கனெக்டிவிட்டி சேருதல் ஏற்படும். இல்லாவிடில் சேராது. நீங்கள் என்னதான் சகுனத்தில் போனாலும் மிக கஷ்டம். அதான் எல்லாருக்கும் நான் கூறுகின்றேன், தியானம் முக்கியன. தியானம் தான். நீங்கள் எப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவை வைத்துக்கொண்டு ஒரு செல்லை வைத்துக்கொண்டு நான் அமெரிக்காவில் இருக்கும் என்னுடைய தோழனுக்கு பேசுகின்றேன், அலைவரிசை தானே. எப்படி நீங்கள் டிவி பார்க்கின்றீர்கள், அலைவரிசை தானே, எல்லாம் பிசிக்ஸ் தானே. உங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், உங்கள் டிவி, உங்கள் தொலைபேசி, உங்கள் மணி, உங்கள் நடை, உங்கள் காரு, எல்லாம் பிசிக்ஸ் தான். அப்போ இதுவும் பிசிக்ஸ் தான். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன், ஆட்டம்ஸ். இதை நீங்கள் தியானம் செய்து அழகாக உட்கார்ந்து கொண்டு மனதை நிம்மதிப்படுத்திவிட்டு நீங்கள் தியானம் செய்தால் நீங்கள் நினைப்பது நடக்கும். நீங்கள் டெலிபதியிலிருந்து எல்லாமே நீங்கள் பேசலாம். உங்கள் எண்ணம் உங்களுடைய நண்பனுக்கும் தெரியும். அதைத்தான் வேதங்களிலும் கூறுகிறார்கள். இந்த 33 சிவனே ஆதிரிஷி தான் அவர். உண்மையில் அவர் ருத்ரனை பாடுகின்றார். அதனால்தான் அவருக்கு ருத்ரன்றே இவருக்கு. ருத்ரன் என்பது ஒன் ஆஃப் தி எனர்ஜிஸ். பூஷன், ருத்ரன், வாயு, அக்னி என்று பல பல ரிக்வேதங்களில் அழகாக கூறுகின்றார்கள். சும்மா அவர்கள் கூறவில்லை. எப்படி இந்த ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் இந்த அழகாக இந்த தத்துவங்கள் தெரிய வந்தது? சயனாச்சாரியாருக்கு எப்படி தெரிய வந்தது? ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 12ஆம் நூற்றாண்டில் தியானம். ஹிக்ஸ் பாசம், ஹிக்ஸுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது? அவன் என்ன பெரிய இயந்திரங்களை வைத்துக் கொண்டா இருந்தான்? இல்லை, தியானம் சிந்தனை மூலமாக. ஐன்ஸ்டீனுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது? அவர் என்ன பெரிய இயந்திரங்களை வைத்துக்கொண்டு இப்போ LHC பண்ற மாதிரி அதை இதையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருந்தாரா? இல்லை. ஹிக்ஸுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. 1963 என்ன இருந்தது? 1963ஆம் ஆண்டு ஒன்றும் கிடையாது. அவர்களுடைய தியான சிந்தனை, தியான சிந்தனையில் தான் ரிஷிகள் எல்லாரும், கவிகள் எல்லாருமே எழுத ஆரம்பித்தார்கள். அவர்களுடைய செயல்பாடுகளால் அல்ல, ஆராய்ச்சி இயந்திரத்தை வைத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வதனால் அல்ல. ஸோ அதனால்தான் வேதங்களில் நம் தியானம் தியானம் என்று கூறுவது. எப்படி அந்த பறவைகள் சிதறடித்து போகின்றீர்களோ, எப்படி ரோஜர் பென்சல் சொல்லுகின்றார்கள், நீங்கள் தியானம் என்று அமைதியாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த அணுவான அந்த சக்தியிடம் சென்றால் உங்களுக்கு இந்த மாயை வெளிவிடும். அதுதான் இந்த மாயை தான் கடவுளை சரியாக வர்ணனை செய்ய முடியுமே தவிர, கடவுள் ஏன் இப்படி பண்ணுகிறார், துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடாது, கொடுக்கின்றார், பார்க்கின்றோம். நன்மையை சில பேருக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்க வேண்டும், எல்லாருக்கும் ஏன் கொடுக்கவில்லை, கொடுக்கின்றார், பார்க்கின்றோம். அரண்மனையில் குழந்தைகள் பிரிக்கின்றன, சேரியிலும் குழந்தைகள் பிரிக்கின்றன. ஏன் செய்கின்றார்? பூர்ண ஜென்மமே எதுக்கு நமக்கு? ஏன் பூர்வ ஜென்மம்? நானா கேட்டேன் பூர்வ ஜென்மத்தை? இல்லையே. ஸோ கடவுளின் வர்ணனை சரியாக வர வேண்டும் என்றால் இந்த ஞானம் நமக்குள் உற்பத்தியாக வேண்டும். என்ன ஞானம்? இஹச்சேத் அசக்தஹ போதம் பிராக் ஷரீரஸ்ய விஸ்ரஜஹ ததஹ சர்கேஷு லோகேஷு ஷரீரத்வாய கல்பத்தே. யமதர்மராஜாவுடைய அட்வைஸே இதுதான். இந்த மாயை உங்களுக்கு போக வேண்டும் என்றால் இதுதான் உங்களுடைய சிந்தனை. நான் இப்போ பயாலஜிக்கல் மூலமாகவும் சொல்லியாச்சு, தத்துவ ஃபிலசாபிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் மூலமாகவும் எப்படி இந்த கொரில்லாவை பார்க்கணும்னு சொல்லியாச்சு, ஃபிசிக்ஸ் மூலமாகவும் எப்படி என்று சொல்லியாச்சு, இன்டர் கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்றது. இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அது சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை. நிறைய இருக்கின்றன. எல்லா ரீதியிலும் எல்லா விஞ்ஞானியிலும் இதுதான் நம்முடைய மனநிலை தான். அதை சரி செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வழி, அமைதியாக நீங்கள் உங்கள் இல்லத்திலோ எங்கேயோ, காசு செலவில்லை, நிதானமாக உங்கள் மனசாந்தியை அடக்கி கொண்டு நீங்கள் மனசாந்தியை வைத்து கொண்டு நீங்கள் தியானம் செய்வீர்கள் என்றால், நீங்கள் ரமண மகரிஷி சொல்வது போல் அந்த ஐ தாட் அப்படியே அதுக்கு போகிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தாட்லெஸ்னஸ் ஸ்டேஜ் வந்துவிடும். அந்த ஸ்டேஜ் என்றால், இப்போ தாட்ஸ் என்றால் நீங்கள் தியானம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த பெல் ஷேப் கர்வ் என்று மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்வார்கள். முதலில்
டைம் 0 ஆரம்பித்தவுடன் உங்களுக்கு கிரு பல சிந்தனைகள் வரும். நாளைக்கு நான் என்னுடைய ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும், நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸுக்கு நான் சம்பளம் கட்ட வேண்டும், ஆஃபீஸ் சம்பளம் வாங்க வேண்டும் என்று பல சிந்தனைகள் வரும். எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ண வேண்டும், ஒரு வெளியில் போக வேண்டும், ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று டிக்கெட் புக் ஆரட்சணம் செய்ய வேண்டும் என்று தாட்ஸ் இப்படி ஏறிக்கொண்டே போகும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தாட்ஸ் பெருசாகவே ஏறிடும். அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தா 3, 4, 5ன்னு அப்படியே குறவாயின்னு வரும். இப்படி ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இப்படி ஒரு கேவ், தட்ஸ் கால் பெல் ஷேப் கர்வ்னு ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள். இதை விட்டுட்டு திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் இடைவேளை வரும், திருப்பியும் உங்களுக்கு ஏறி இறங்கும் நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது. பெல் ஷேப் கர்வ். இந்த கர்வ் அகலம் என்று சொன்னேனே, ஒரு கர்வுக்கும் 300 கர்வுக்கும் இடையில் அது நீள தட் இஸ் த தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ். இந்த ஒரு பெல் ஷேப் கர்வ் வளைவு, 300 பெல் ஷேப் வளைவு, அதற்கு இடையில் அகலம் நீள you are in a thoughtlessness stage. That is where you see your right thought. அது அனுபவ ரீதியின் மூலமாகத்தான் வரும். தியானம் பயிற்சி பெற்றோரிடம் தியானம் செய்ய 2 வளைவுகளுக்கு நடுவே உங்களுக்கு இடைவேளி நீட்டிக்கொண்டே போனால், முதல்ல 1 செகண்ட் இருக்கும். பால் பிரண்டனுக்கு அப்படி தான் வந்தது. பால் பிரண்டனுக்கு ரமண மகர்ஷி இருக்கிறச்சே, அப்புறம் அவனுக்கு அப்படியே அது நீட்டிக்கொண்டே போய் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது. தட் இஸ் தாட். அது வந்தால் அதுதான் உங்களுக்கு விமோச்சனம். ஏனென்றால் கடவுள் என்கப்பட்டவர் அவருடைய நிலையை பார்த்து கொண்டு யாருக்கும் தீங்கு செய்ய மாட்டார், நன்மையும் அவர் செய்யக்கூடாது. ஒரு ஆளுக்கு நன்மை செய்துவிட்டு ஒரு ஆளுக்கு தீங்கு செய்துவிட்டால் அவர் கடவுள் இல்லை. இல்லைப்பா நீ எல்லாம் பூர்வ ஜனத்தில் செய்த பயன் இப்போ அனுபவிக்கிறான், அதுவும் சரியல்ல. எத்தனை நாளுக்குத்தான் அவர் கடவுளாக இருக்க முடியும்? அவர் எத்தனை நாள் கழித்து நமக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியும்? தண்டனை கொடுக்கணும் என்றால் எத்தனை பிறப்புகள் நாம் எடுக்க வேண்டும்? பிறப்பு என்று நமக்கு கொடுத்து விட்டால் அப்பொழுது அவரே ஒத்துக்கிறார். நீ பிறப்பு எடுக்க நல்லது செய்ய உனக்கு பிறப்பே கிடையாது என்றால் அவர் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார், ஒரு நீதி கொடுக்கின்றார். அது தவறு. அவர் நீதி கொடுக்க கூடாது. நீதி கொடுக்கும் சந்தர்ப்பம் அவருக்கு இல்லை. அவர் நீதி கொடுக்க தொடங்கினால் அவருக்கு கருணை இல்லை, மர்சி இல்லை. நீதி என்பது தண்டனையும் உட்பட்டது. பரிசும் உண்டு, தண்டனையும் உண்டு. நீதி வழங்கினால் நீதி வழங்கக்கூடாதவர். இதுதான் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை. இதுதான் ரிஷிகளும் கூறுகிறார்கள். நீங்களே உருவாக்கி கொண்டவர்கள் தான். நீங்களே பல நாளைக்கு மகாத்மா காந்தியும் ஒரு 500 வருஷம் கழிஞ்சா அவரையும் கடவுள் கோவிலெல்லாம் கும்பிடுவாங்க, கல்கி அவதாரம் என்று கூறலாம். உங்களால் செய்யப்பட்டது. You are responsible for your own actions. For every action there is an equal and an opposite reaction. Newton's third law of motion. ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது மாயைக்குள் நடக்கும் ஒரு ஜாலை. தியானத்தில் இறங்குங்கள். உங்கள் தியானம்தான் உங்களுக்கு விமோச்சனம். தியானத்தில் நீங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை யாரையோ அவர் காலை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு நீங்கள் அந்த தியானத்தில் இறங்கினால் நீங்கள் தாட்லெஸ்னஸ் ஸ்டேஜுக்கு வருவீர்கள். அந்த தாட்லெஸ்னஸ் ஸ்டேஜ் தான் உங்களை அது யூனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ், பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அந்த கான்ஷியஸ்னஸுக்கு உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும். அப்பொழுதுதான் மறுபிறப்பு, கஷ்டங்கள், துக்கங்கள் என்றும் உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த உலகில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் துக்கங்கள் கூட விஸ்வநாதனுடைய லெக்சர் ஆமாம் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார், எல்லாம் மாயை என்று நினைத்து கொண்டால் ஒரு விதத்திற்கு அந்த சுமையை, துக்க சுமையை குறைக்கும். இதுதான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் கண்ட ஒரு விளைவு, ரிசல்ட். 8 ஆயிடுத்து. இப்போ ஒரு 5 minutes கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். மைக் வேணா அவங்கள்ட்ட. கிலோமீட்டர்ஸ் இன் அ ஃப்ராக்ஷன். ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கின்றன கேட்கலாம். அவர்கிட்ட மைக்கு கொடுக்க முடியுமா? இல்லை இழுக்கிற வரைக்கும் இழுத்துங்க. இல்லை இப்போது எல்லாமே மாயைன்னு சொன்ன போது கடவுளை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். கடவுளுங்கிற கான்செப்ட் இதுவும் மாயையா? இது மாயை இல்லையா? கடவுள்னு ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணுமா, இல்லை கடவுளும் மாயைங்கிற இதில் ரோலில் போயிடுறாரா? ரிஷிகள், மாண்டுக்கிய ரிஷிகள் அவர்கள் பிரகாரம், நாகார்ஜுனா அவர்கள், கடவுளே மாயை தான். ஒரே ஒரு நிலை என்ன இருக்கிறது என்றால் வேவ் ஃபீல்டு தான் இருக்குது. அதற்கு அதான் சொன்னேன், கடவுள் என்கப்பட்டவர் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது, அவர்களுக்கு பரிசு கொடுக்கக்கூடாது, அவர் இன்னொருக்கு சகாயிக்கக்கூடாது, அவருக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் அவர் இருக்க வேண்டுமே தவிர
தண்டனை கொடுத்து கொண்டு விளையாடி கொண்டு நீங்கள் செய்த பாவங்கள் 50 யூனிட் பாவம் செய்தால் 50 யூனிட் உங்களுக்கு பரிசு, இல்லைனா அடுத்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு புண்ணியம், அடுத்த ஜென்மத்தில் பாவம் என்றதெல்லாம் கிடையாது. அது இருக்கவும் முடியாது. கடவுள் எனப்பட்டதே அவர்கள், அதான் சொன்னேன், ந பிரக்ஞக ந அப்பிரக்ஞக ந உபயதக பிரக்ஞக ந பிரக்ஞான கனக ந அந்த உள்ளேயும் கிடையாது அவர் வெளியிலையும் கிடையாது. அந்த பிரக்ஞங்கிறது அது ரியாக்ட் பண்ணாது. கடவுள் என்கப்பட்டது நீங்கள் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. உங்கள் செயல், உங்கள் டாக்டர் பக்கத்து வீட்டு டாக்டர் வந்து நீங்கள் போகிறீங்க, உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒரு மருத்துவம் கொடுக்குறாரு, உங்களுக்கு சந்தோஷமாக பட்டுறீங்க. அந்த இல்யூஷனுக்குள்ளே, அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே அந்த டாக்டர் ஒரு மருந்து கொடுக்குறாரு, நீங்கள் அதை மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது. நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு துக்கம்னு ஒன்று வந்தது, நடக்கக்கூடாது நடந்தது என்றால் நீங்கள் வந்து நடக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஒரு மனிதனுக்கு நோய்வாய்ப்படுகிறான். எனக்கு என்ன பண்ண வேண்டும்? அவன் அவனுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை நீண்ட தியானம் செய்து கொண்டால் அந்த ஃபோர்ஸ் அவனை காப்பாற்றும். மாயைக்குள் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கின்றது, மாயைக்குள் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கின்றது, மாயைக்குள் கணிதம் இருக்கின்றது, கணித சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே மாயைக்குள் இருக்கின்றன. நான் மாயையை வைத்துக்கொண்டு கணித சாஸ்திரத்தை நான் போட்டு காட்டுவேன். எப்படி போட்டு காட்டுவேன் என்றால் 1 + 1 2, கரெக்டு தானா? சரி, அடுத்தது 1 + ½ + ½ கரெக்டு தானா? கரெக்ட், 2 தான். நான் என்ன பண்ணுகிறேன் என்றால், மாயை விளையாட வேண்டும் என்றால் 1 + ½ + 1/4, அந்த ½ உடைய பாதி ப்ளஸ் 1/4 உடைய பாதி 1/8, 1/8 உடைய பாதி, அப்படி கூட கடைசியில் உங்களுக்கு உலகம் முடியறது அந்த 2 ஆன்சர் வரும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும்? 116, 132, 164, 128, 1/256, 1/512 இப்படி போயின்னு இருக்கிறச்ச புள்ளி 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 புள்ளியாக நீங்கள் புள்ளிக்கு அப்புறம் 0 வச்சுன்றோம். என்றைக்கும் அந்த 2 நம்பர் வராது ஆன்சர். அந்த மாயை பண்ணுற, நான் சொல்லுது உங்களுக்கு புரியும், அதுதான் உள்நோக்கம், அதுதான் அடிப்படை. அந்த மாயை என்று இருக்கப்பட்டு உங்களால் அதை மறுக்க முடியாது. சினிமாவுக்கு போகாதுன்னா போகத்தான் செய்வீர்கள். அங்கே நடக்கும் அந்த தருணத்தில் சம்பவங்களை பார்த்து உண்மை என்று நினைப்பீர்கள். உண்மையாக யாராக இருந்தாலும் சரி, நானாக இருந்தாலும் சரி. சைக்கோ மர்டரை பார்த்தேன், பாத்ரூமில் அந்த பொண்ணை குத்தி கொள்கிறான் அந்த சைக்கோ பாத், எல்லாரும் அலறினாங்க. ஆல்ஃப்ரட் ஹிச்காக்ஸ் மூவி. அந்த இடத்துல மாயைன்னு தெரியும் எனக்கு. இப்படின்னு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மாயைன்னு தெரியும். ஆனால் அது அடிப்படை வாழ்க்கையில், பேசிக் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு நாளையுடைய வேலை உங்களுக்கு தேவை. மாயை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. இருக்கலாம் ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ், அதுக்கு தான் அந்த சந்நியாசம் சொல்கிறாங்க. ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தருகின்றார் யமதர்மராஜா மூலமாக. ரிஷிகள் உரையாடுகிறார்கள். உட்கார்ந்து தியானம் செய்யுங்கள், பாருங்கள், சின்சியராக நிஜமாகவே உட்கார்ந்து பாருங்கள். அதனுடைய அடிப்படை உங்களுடைய மனித சக்தி, உங்களுடைய மெமரி பவர் எத்தனை இது உயர்வு வரும் என்று நீங்கள் பாருங்கள். யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. நான் பந்தயம் கட்டுகின்றேன், தியானம் பண்ணுங்க என்றால் 2 நாள் பண்ணுவீர்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு மணி எல்லாவற்றுக்கும் சமயம் நேரம் இருக்கும், இதற்கு நேரம் இருக்காது. அதனால்தான் கடவுள் என்பது மாயை தான். அதுதான் ஆச்சாரியர்கள், நீங்கள் வர்ணனை டெஃபைன் பண்ணும் கடவுள் மாயை தான். அவரே சொல்றார். அவ்வளோதான். யூ கேன் மேன் மேட் காட் தான் சொன்னேன். நீங்களால் செய்யப்பட்டு தான். எல்லா சிந்தனையில் இருக்கும்போது அந்த சிந்தனை தானே. அது அதர் வே. யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் த காட் ஃபார் யுவர் ஓன் பெனிஃபிட். யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் த கிங். யூ ஹாவ் கிரியேட்டட் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் யுவர் ஓன் டீசென்ட் லிவிங். அதர்வைஸ் எவ்ரிவேர் தெர் வில் பி இம்மாராலிட்டி. There are lots of ways you can focus on one God. அதான் ஒரு கடவுளுடைய, இப்போ உங்களுக்கு முருகப்பெருமானோ இயேசுநாதரோ இல்லை வெங்கடாஜினோ அவர் காலை கட்டிட்டு அப்படியே உட்காருங்கோ, அது தியானத்தில் கொண்டு விடும். அது தியானத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த கேப் பிட்வீன் 2 கர்வ்ஸ், இந்த 2 வளைவுகளுக்கு நடுவே இருக்கும் அந்த சந்து விரிவாகும். அதுதான் உங்களுக்கு அப்போ உங்களோட கடவுளுடைய ஞாபகம் மறந்து நீங்கள் ஒரு தாட்லெஸ் ஸ்டேஜில் அடைவீர்கள், சிந்தனை இல்லாத ஒரு நிலைமை அடைவீர்கள் என்கிறார் ரமண மகர்ஷி. அவரும் அதைத்தான் கூறுகின்றார். கண்டிப்பாக பால் பிரண்டனே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது ஃபஸ்ட்டு 1 செகண்டுக்கு இருக்கும். அப்புறம் நான் வேணா செப்பரேட் மெடிடேஷன் கிளாஸஸ் நான் நடத்த போகிறேன், நிறையவே இருக்கு. நான் வேணா இது பண்ணுறேன் செப்பரேட்டாக, அதில் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்புறம் நீங்கள் ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ், நீங்களே பயிற்சி பண்ணுங்க. அது முயற்சி தான். தாட்ஸ் வந்து அதான் சொன்னேனே, தியானம் வந்து கஷ்டம்தான், இல்லைன்னு சொல்ல. தாட்லெஸ்னஸ் வரும்.
பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ போச்சு சத்தம் கேட்கும். ஆனால் அந்த ஆட்டோவுடைய சத்தம் நீங்கள் சத்தம்னு நினச்சிங்கன்னா யூஆர் ப்ராசஸிங் த இன்ஃபர்மேஷன், தட் பிகம்ஸ் அ தாட். சத்தம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குனாக்கா அந்த சத்தம் கேட்டாலும் தப்பு இல்லை. அதுதான் தூக்கத்துக்கும் மெடிடேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த சத்தம் வரத்தான் செய்யும், அது நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆட்டோவோட சத்தம், இந்த சத்தம் என்ன கஷ்டப்படுத்துறது, சத்தமாக இருக்குது, அதெல்லாம் வேண்டாம். அதை அப்படியே விட்டுட்டு அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ் வரும். நீங்கள் பாருங்க, ஒரு 4 நாள் டெய்லி 1/2 மணிக்கூர் பண்ணுங்க. ஒரு காலம்பரை ஃபஸ்ட்டு எழுந்தோன்னா காலம்பரை ஆரம்பிங்கோ. 4 நாள் 5வது நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ் வரும். நீங்களே அதை உணர்வீங்க. ஆஃப்டர் த தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் ஓவர், யூ வில் ரியலைஸ் தட் யூ ஹேட் அ தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ். இந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அந்த யூனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட எவ்வளவு நேரம் கனெக்ட் பண்ண முடியும், எவ்வளவு நேரம் அப்படி இருக்க முடியும்? அதுக்கப்புறம் you have to come back to Maya only it will, but Rishi says you will find sometimes a good connection, a permanent connection, that you will be immune to all happiness and sorrows and pleasure. You will be immune. Your senses marathu poidum. Though you will be living, senses வந்து it will not take, like I told you, emotions, that amygdala, if it is 17% less, mentally afflicted persons ஆகும். சுட்டாலும் ஐயோ சுட்டுட்டோமேன்னு அந்த வருத்தம் தெரியாது. அந்த மாதிரி மென்டலி உங்களுக்கு அதுதான் வழி. இல்லாட்டா உங்களுக்கு மென்டலி சைக்கலாஜிக்கலி பல குடும்பங்களில் பல துயரங்கள் ஏற்படுகின்றது. நோய்வு, மரணம், இதெல்லாமே துயரங்கள் நிறைய ஏற்படுகின்றது. சாதாரண வீட்டு சண்டையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இதுக்கு நிவாரணம் சுகதுக்கே சமய கிருத்வா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். நாலேஜே போகிறோம். இந்த நாலேஜில் யூ டுவெல் ஆன் த நாலேஜ். சரி, எந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்கள் பண்ணினாலும், டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ், இன்டகிரல் கேல்குலஸ் பண்ணினாலும் நீங்கள் அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது நிற்கும் மைண்டில். உலகம் ஒரு மாயை என்ற அந்த கான்செப்டை, அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம், நீங்கள் நிற்கிற மேடை சமமாக இருக்கும். நீங்கள் துக்கத்தையும் எடுத்துக்க மாட்டீங்க, சுகத்தையும் எடுத்துக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் இருப்பீங்க, ஹெல்த்தியாக இருந்துட்டு இருப்பீங்க. ஒரு நாள் வரும் உங்கள் வயசு காலத்தில் நீங்களே அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்களே சன்னியாசத்துக்கு நிறைய பேர் போகிறாங்க, எனக்கு தெரியும். சன்னியாசத்துக்கு நீங்களே போகலாம். சன்னியாசங்கிறது என்ன? அப்படியே டீப் மெடிடேஷன் தான், தியானம் தான். ஸோ that is the way, because that is the only way right now. It's a medicine. Just like doctor gives you medicine, I am also giving you a mental medicine. In mental medicine, see, I will tell you, that's called placebo effect. Placebo effect நிறைய பேருக்கு தெரியும். நானே எனக்கு யூஸ்வலாக தலைவலி வந்ததுன்னா சின்ன வயசில் ஐமால் போண்டா தலைவலி போயிடும் 1/2 hour. நான் ஒரு வாட்டி தெரியாதனமாக சுகர் பில் எடுத்துட்டேன். சுகர் டேப்லெட், அந்த இதோ டேப்லெட் கிளைகோமைட், லுக் சேம் லைக் ஐமால், எடுத்து போட்டுட்டேன். தலைவலி போயிடுது. ஆனால் அது சுகர் டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா பிறகுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, எங்கள் தெரிஞ்ச சொந்தக்காரன் அவன் டேப்லெட்டை நான் சாப்பிட்ருக்கேன்னு. ஆனால் என்னுடைய பிளசிபோ எஃபெக்ட் என்ன? ஸ்ட்ராங் டீப் கனெக்டிவிட்டி. எனக்கு எப்போதும் ஐமால் சாப்பிட்டா தலைவலி போயிடும். இந்த சுகர் பில் எடுத்துட்டதுனால 1% அணு அளவு கூட எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. நான் என்ன நினச்சினேன், ஐமால் தான் 100% நினச்சிட்டேன். பை மிஸ்டேக் 100% பார்க்க சேம், இட் வாஸ் ஆன் த டேபிள். தட் இஸ் பிளசிபோ எஃபெக்ட். இந்த பிளசிபோ எஃபெக்டில் நிறைய மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது, ஹார்வர்டில் எல்லாமே. ஹவு பிளசிபோ எஃபெக்ட் கியூர்ஸ். அப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இருந்து சில பேர் கடவுள் கியூர் பண்ணுறாருன்னா கடவுள் உங்களுக்கு மட்டும் கியூர் பண்ணி என்னது நோய் வைக்க மாட்டார். நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை வரைச்ச த பவர் ஆஃப் த டெய்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபெய்த் ஆஃப் த பவர் யூ ஹேவ் ஆன் த டெய்டி. நீங்கள் உங்களுடைய சக்தியை வச்சுன்னு தான் அந்த டெய்டி. அது மாதிரி நீங்கள் தைரியமாக பண்ணுங்க. இந்த மாயை உங்களுக்கு போகிறது இல்லையான்னு பாருங்க. உங்கள் சுக துக்கங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுடைய வாழ்வே உங்களுடைய வீட்டில் சண்டை போடுறதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. மாமியார் மாட்டு போன்ற சண்டையிலேருந்து இந்த மாயை ஆரம்பிக்கிறது. உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன், அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள அது வந்து பிரச்சனையை உண்டாக்குறது. நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் செல்ஸ் அப்படியே சுற்றுறது. வீட்டில் அம்மா ஓர்படி மேற்படி சண்டை, இல்லை பிரதர்ஸ்குள்ள சண்டை, இல்லை மாமியார் மருமகள் சண்டை, சொந்தக்காரர்கள்ட்ட சண்டை, வாக்குவாதங்கள். அதே அப்படியே ஃபேக்ட்ரியில் வரும், அதே உங்கள் காரியாலயத்தில் வரும். அவன் அப்படி சொல்லிட்டான் இப்படி சொல்லிட்டான்னு சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துப்பாங்க. என்ன எப்படி இப்படி சொல்லிட்டான் பார்த்தியா அவன்ட்டு அதை வந்து புழுங்குவாங்க. இதெல்லாம் அந்த மாயையின் வேலை. புத்தர் என்ன சொல்கிறார்? ஒருத்தவன் திட்டினே இருந்தான் புத்தரை, கண்ணாப்பினான்னு திட்டினான். அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு வந்தான் அவனும், என்ன புத்தரே நேற்று அவ்வளோ மோசமாக திட்டினேன், நீர் ஒன்றுமே எடுத்துக்கலன்னார். அந்த கையில் என்ன போட்டுருக்கேன், தங்கம் எனக்கு ஒன்று கூட என்னார். உடனே எடுத்து கொடுத்தான். நீயே வச்சுக்கோன்னார்.
அவன் வாங்கிட்டான். என்ன புத்திரே என்னார், இது யாரோட தங்கும் போதும் என்னோட தான், நான் தான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், நீங்கள் வேண்டாம்னா நான் தான் கடையிலேருந்து வாங்கினேன். அதே மாதிரி தான் நீ சொல்கிற திட்டம்லாம் நான் உனக்கே திருப்பி கொடுத்துட்டேன், என்னோடது இல்லையே, நீயே வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் அந்த ஐடியாவில் நம்ம போனால் தான் உங்களுடைய நித்தியப்படி வாழ்க்கை போகும். பட் இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிக்கணும், ஒன்லி மாயை. தி ஆட்டம்ஸ் group together when energy and matter beautiful எழுதினார் ஐன்ஸ்டீன். எனர்ஜி கூல் ஆகிறச்சு, குளிர்ச்சி ஆகிறச்சு, இட் பிகம்ஸ் மேட்டர். திருப்பியும் செப்பரேட் ஆகிறச்சு, இட் பிகம்ஸ் எனர்ஜி. எனர்ஜி அண்ட் மேட்டர் ஆர் போத் ரிலேட்டட் இன் திஸ் வேர்ல்ட். தே ஆர் நாட் கிரியேட்டட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட், பட் தே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட். பட் சிலது குரூப் ஆகும், ஒன்றா இருப்போம். நம்மளாம் 1 கோடி ஜனங்கள் ஒன்றா இருக்கோம்னா நத்திங் வென் கம்பேர்ட் டு காஸ்மிக். இந்த 1 கோடி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும். அந்த 5 புலன்களை வச்சு அந்த நம்பரை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, அது 1 கோடியாக தெரியுது. நமக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி கேமராவை பார்க்குறோம், ஒரே மாதிரி பேச்சை கேட்குறோம், ஒரே மாதிரி சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், ஒரே மாதிரி ஃபீலிங் தென்படுறது. என்னத்தினால இந்த காமன் மேட்டம் H2O குரூப் ஆகிற மாதிரி when several H2Os group together they become water. நம்ம குரூப்பிங் வரதுனால, ஓஹோ நீங்கள் ராமநாதன், நான் கிருஷ்ணன், நீங்கள் கோவிந்தன், நீங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கீங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம 12,000 தாட்ஸ் என்டர் எவ்ரி டே. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியாமல் அது ப்ராசஸ் ஆகிடுது, மாயையில் விழுந்துட்டே இருப்பீங்க. ஈஸி. கொஞ்சம் கூட குரு கிட்ட போனாக்கா கொஞ்சம் கூட அவர் சரியான குருவாக இருக்கணும், குவாக்காக இருக்கக்கூடாது. வேத சாஸ்திரங்களை படித்து ஒரு ரிஷிகளும் என்னென்ன சொல்கிறாருன்னா, தியானத்தில் பதஞ்சலியுடைய யோக சாஸ்திரங்கள் இருக்குது, அந்த முனித்திரயம்னு இருக்காவா, காத்தியாயனரோட இருக்குது, நம்ம இவருடைய இருக்குது, பதஞ்சலியோடைய இருக்குது, பாணினியோட இதெல்லாம் இருக்குது. அவர் என்ன கொஞ்சம் அந்த சம்ஸ்கிருதம் தெரியணும். சம்ஸ்கிருதம் படந்து, அந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் எல்லா வித்தியைகளும் இருக்குது. அது தெரிஞ்சால் உங்களுக்கே ஒரு சுயம். குருட்டு போகிறது பெட்டர், நல்ல குருட்டு போகிறது. ஒரு நீங்கள் எப்படி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாள், நீங்கள் எப்படி ஒரு செல்ஃபோன் வச்சு பேசுகிறாள், அது ஒரு குரு தானே உங்களுக்கு. அந்த இடத்துல அது குரு தானே, டக்குன்னு பேசலாம் இல்லையா. அது சொல்லிக் கொடுக்குற வழி ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் கூட சாதாரண ஆள். எல்லாம் இருக்கலாம், ஞானமும் மாயை தான் சொல்கிறார். பிரக்ஞா அப்பிரக்ஞங்கிறார். பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த 5 புலங்களை வைத்து நீங்கள் ஞானம் என்று தீர்மானிக்கிறீர்கள். என்டையர் வேர்ல்டு இப்போ பேசுறது அது வந்து வெப் வே ஃபீல்டு தான், அதுக்கு உணர்ச்சிகளே கிடையாது, ஞானமும் கிடையாது. பிரக்ஞா அப்பிரக்ஞா, அதிருஷ்டம், அவ்வியவஹாரவ்யம், அக்ராஹியம், அது அப்படியே ஒரு வெப் வேவ் ஃபீல்டு, வலைப்பட்ட ஒரு இதில் அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இந்த ஞானமும் மாயை தான். அன்லஸ் பிராக் இத சரி. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த தியானத்தில் நீங்கள் அந்த ரோஜர் பென்ரோஸ் சொல்கிற மாதிரி அந்த அட்டாமிக் லெவலில் போகணும். அந்த அட்டாமிக் லெவலில் போனால் தட் த வேர்ல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உதாரணம் நான் சொல்கிறேன், ஃபிசிக்ஸ் உதாரணமே சொல்கிறேன். நான் ஒரு சின்ன அயன் பால் எடுக்கிறேன், இப்படி போடுறேன், அது ஒரு இடத்துல போய் நின்றுடும். ஃப்ரிக்ஷன் கிவ்ஸ் அவுட் ஹீட் லூஸ் ஆச்சுனால இட் வில் ஸ்டாப். மாலிக்யூல் லெவலில் லாட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிச்சிக்கிறது. They don't stop. If they stop, you and I cannot live. At the atomic level, the world is different. உலகமே அணு உலகம் உண்டு. அனோஹோ அனோரியான் மகதி மஹியான். யமதர்மராஜா சொல்கிறார், படிங்க. நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் யூடியூப்பில், கதோபனிஷத்துன்னு கொடுத்துருக்கேன், பதமாக பிரித்து கொடுத்துருக்கேன். ஒரு இதுக்கு பதம், அந்த பதத்துக்கு அர்த்தம் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கேட்கப்பட்டவா கேட்கலாம், அதை நிதானமாக அப்பப்போ கேட்டுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 7 எபிசோட் இருக்கும் என்னோட இதில். இல்லை சார், அதான் சொன்னேன் இப்போது. அதான் தூக்கத்தில் கம்ப்ளீட்டாக யூ ஆர் இன் அ கம்ப்ளீட் ஸ்டேஜ் வேர் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி திங், யூ ஆர் ஆல்சோ டூயிங் அன் எரர் தேர். யூ நோ தட் யூ ஆர் நாட் எக்ஸிஸ்டிங் இன் தூக்கம். தாட்லெஸ்னஸில் யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். You will hear the sounds, but you will not enter into a thoughts. You will be aware of the external surrounding. ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் எண்ணங்களாக உங்கள் மனதில் வராது. எண்ணங்கள் எப்போ வருதுன்னா, நீங்கள் வெளியில் இருக்கிற தகவலை ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க, அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்களா, என்னன்னு வரும். இது துரியம், அதுதான் சதுர்த்தம், அதுதான் துரியம், 4th ஸ்டேஜ். அந்த 4th ஸ்டேஜில் எரரும் இல்லை, நாலேஜும் இல்லை, இக்னரன்ஸும் இல்லைன்னு வேணும். இட்ஸ் சதுர்த்தம். அதான் சதுர்த்தம். சாந்தம் சிவம் அத்வைத்தம் சதுர்த்தம். அவர் எல்லாம் ஆட்டோமிக் லெவலில் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்குப்பா,
ஏன்னா எல்லாரும் தான் சொல்கிறான் வேதங்களை சொல்கிறீங்க, சும்மா தலையை தூக்கி பேசின்னு இருக்காங்க, என்ன இருக்கும்பாங்க. அதுக்காக தான் இந்த ரோஜர் பென்ரோஸும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரமண மகர்ஷி மாதிரி தான் அவரும் சொல்கிறார். மைண்டு வந்து ஸ்டில்லாக நீங்கள் கீழே கொண்டு போயிட்டேன்னா மாயை தெரியாது. இந்த மைண்ட் எப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, நியூரோ கெமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களுடைய எண்ணங்களை வந்தால் மைண்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. கீழே கொண்டு போங்க, தாட்லெஸ்னஸ் ஸ்டேஜ் வரும். உங்களுக்கு மைண்டே இருக்கிறதே இந்த மாயைன்னு சப்ஜெக்டே உங்களுக்கு தெரியாது. உண்மையாக இவனே எழுதுறான், பால் பிரண்டனே எழுதுறான் ரமண மகர்ஷியை பார்த்துட்டு. அவன் ரமண மகர்ஷியை பார்த்துட்டு அவன் ஃபஸ்ட்டு வரான், ரமண மகர்ஷியை பார்க்குறான். ஐ ஆம் பால் பிரண்டன், ஐ ஆம் அன் இங்கிலீஷ் மேன், ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், ஐ ஆம் ஃப்ரம் லண்டன், ஐ ஆம் அ ஜேர்னலிஸ்ட், ஐ வாண்ட் டு நோ த ட்ரூத், ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், ஐ ஹவ் கம் டு இந்தியா. கடைசியில் ரமணமூர்த்தி எல்லாம் கேட்டுன்னு ஒரே வார்த்தை சொல்கிறார், யூ ஆல்வேஸ் ரெஃபர் டு தட் ஐ, வாட் இஸ் தட் ஐன்னார். அவன் அப்படின்னா அவன் ஐம் தட், அது போய் தெரிஞ்சுடுவா நாளைக்குன்னார். அப்புறம் தான் அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அது விஷயம் வேறு. பட் இதுதான் அந்த அட்டாமிக் லெவலில் எல்லாமே வித்தியாசம். நார்மல் லெவல் ஆஃப் ரியாலிட்டியில் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். எல்லாமே பாசம், பண்பு, பணம், துக்கம் எல்லாமே வரும் நார்மல் லெவல் ஆஃப் ரியாலிட்டியில். அதுதான் மெடிடேஷன், தியானம். யோகாவில் தியான யோகா தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பதஞ்சலியுடைய அஷ்டாங்க யோகா, அஷ்ட அங்க யோகா, 8 ஷோல்டர்ஸ், ஹிப்ஸு, 2 நீஸு, கால். இப்போ பண்ணுறதெல்லாம் இவாளெலாம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி கம்பைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் தியானம் தான் எங்களுக்கு யோகா. சாமதாம இல்லாமா தானங்களில் பல இருக்கு. நீங்கள் சிம்பிளாக உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் சுவாமியோட காலில் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே இருங்க. நீங்கள் ரொம்ப டிரான்சென்டல் மெடிடேஷன் வேறு இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ், அதெல்லாம் வேண்டாம். உங்களுக்கு யார் இஷ்ட தெய்வம்? சிவன். சிவனோட காலை கட்டிக்குங்க, பாருங்க எஃபெக்டை. சிவனோட காலை இருக்க கட்டி பிடிச்சுட்டு தியானத்தில் நினச்சிக்குங்க. அது அப்படியே நீங்கள் இறங்குவல அவரோட காலை, வேற ஒன்றுமே வராது உங்களுக்கு தாட்ஸ். அந்த பக்தியில் அப்படியே நீங்கள் இறங்கி 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 அந்த அணு லெவலுக்கு போயிடுவாள். அதுதான் வேவ் ஃபீல்டு. ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும். அதில் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை. ரிஷி சொன்ன மாதிரி, நான் இப்போ ரிஷி சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நிறைய உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு, சம்ஸ்கிருத வாசகங்களே கொடுத்தாச்சு. ஆமாம், த பாயிண்ட் இஸ், அதான் ரிஷி சொல்கிறார், இஃப் யூ நோ த நேச்சர் ஆஃப் காட், யூ யுவர் செல்ஃப் பிகம் காட். அகம் பிரம்மாஸ்மி, அசௌ ஆதித்யோ பிரம்மா, பிரம்மைவா அகமஸ்மி. ஜெகத்து மித்யா ந சத்தியம், பிரம்மைவ சத்தியம் ந அபரஹங்கிறார் இல்லையா சங்கராச்சாரியார். பிரம்மன் தான் சத்தியம், ஜெகத்து மித்யாங்கிறார். அதனால் சிம்பிள் இதுதான் கான்செப்ட். என்னுடைய ரிசர்ச்சில், என்னுடைய மீட்டிங்ஸில், நான் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்ததில், திஸ் இஸ் த சிம்பிள் கான்செப்ட் ஃபார் நார்மல் பீப்புள் லைக் அஸ் டு கோ இன்டு ஃப்ரம் த நார்மல் லெவல் ஆஃப் ரியாலிட்டி தான் நீங்கள் இதுதான் பண்ணணும். தெர் ஆர் மெனி ஈக்குவேஷன்ஸ், நிறைய ஈக்குவேஷன் இருக்கும். எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் ஆக்ஷன். பூர்வ ஜென்ம பாவம்பா, இந்த பூர்வ ஜென்ம பாவம், இந்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு, நீங்கள் பூர்வ ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? தெரியாது. வரப்போகிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் திரிகால ஞானி கிடையாது. திரிகால ஞானியான அவரே அப்படி இருந்தார்னா உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பீங்களா? நீங்கள் உண்மையாகவே கடவுளை விரும்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கு 100 வயசு இருக்கணும்? அவர்கிட்ட சீக்கிரம் போகலாமே நீங்கள் வேண்டிக்கணுமே. நீங்கள் உண்மையாகவே கடவுளை பிரேமப்படுத்தி நம்புகிறீர்கள் என்றால், அவர் மேல் விசுவாசம், அவர் மேல் அஃபெக்ஷன், அன்பு, பாசம் எல்லாம் இருக்குது என்றால், நீங்கள் இந்த உலகத்தில் 100 வருஷம் நான் நன்னா இருக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க. தெய்வமே நான் சீக்கிரம் உங்ககிட்ட வரணும், என்ன கூட்டின்னு போன்னு தானே சொல்லணும். அப்படி யாராவது வேண்டிக்கிறோமா? மாயை. ஏன்னா இந்த மாயை நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஜாலினஸ் இருக்கு, சௌக்கியங்கள் இருக்கு. அந்த சௌக்கியங்கள் தான் நமக்கு ஜாஸ்தியாக தெரியறது. குழந்தை, குட்டி, பாசம், குடும்பம் எல்லாம். நம்ம யாருமே கடவுளை சீக்கிரம் போகணும்னு வேண்டிக்கிறோமா? உங்களுக்கு உண்மையாகவே கடவுளை நீங்களே நம்பலை. எல்லோருமே அந்த ஆத்மால கடவுளை பூர்ணமாக விசுவசிக்கல. அப்படி விசுவசிக்கிறான் ஏன் கொலை பண்ணுறான்? ஏன் பொய் பேசுகிறாங்க? ஏன் நான் பவருக்கு வரணும்? கடவுள் வந்து நின்றுட்டாருன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே விட்டுருவோம். சொத்து, சுகங்கள், அரசியல், அது எல்லாமே விட்டு அவர் காலடியில் போயிடுவோமே. நம்பலை. அது சயின்ஸ் கொண்டு வராங்க, அவ்வளோதான். அது உண்மையே மாயை. கர்மா ஒன்றுமே கிடையாது. அதில் கர்மா பிலாசபியே கிடையாது. துக்கம், சோகம் எல்லாமே தேஹா பத்திஹி, எல்லாம் தேஹா பத்திஹி ச மாயாங்கிறார் பகவான் சொல்றார் கீதையில.
உங்களுடைய எல்லாமே நஸ்வரம் கிரகியமானஞ்ச மாயையாங்கிறார். அதனால நீங்க கர்மானா ஏன் கர்மா கொடுத்தார் உங்களுக்கு கடவுள்? அவ்வளோ. ஏதாவது வேற ஏதாவது இருக்கா? புரியல, நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஒரு ஆமா ஒரு சுகர் பில். அது அப்புறம் தலைவலி வரல. பிகாஸ் சுகர் பில் இட் செல்ஃப் வாஸ் ஹார்ம்லெஸ் இன் மை சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எனக்கு தெரிந்தது. இது ஐமால் வந்து சாதாரணமாக நான் தலைவலிக்கு என்னுடைய 40 வயசில் இருக்கிறச்செல்லாம் நான் ஒரு வாட்டி போட்டுப்பேன். எனக்கு அப்படி ஒன்றுமே தெரியல. தலைவலி 100க்கு 100 ஒரு 0.00 கூட சந்தேகம் இல்லை, அது வந்து ஐமால் தான் என்று 100க்கு 100. ஏன்னா நீங்கள் விஸ்வநாதன் சொன்னார், சரி நம்மளும் போட்டு பார்க்கலான்னு ஒரு வைட்டமின் பில்லை தூக்கி போட்டு இது ஆமாம் தெரிஞ்சிருச்சு. எதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சாலும் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஒரு சுகர் பில் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்? அதெல்லாம் அது பயம். எதுக்கு சுகர் பில் ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ணாத. சுகர் பில் வில் நாட் அஃபெக்ட் யூ. யாருக்கு வேணா ஒரு சுகர் பில்லை நீங்கள் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கிளைகோமைட் மாதிரி வந்து இட் வில் மெயின்டைன் த மினிமம் சுகர், இட் வில் நாட் கிவ் யூ லோ சுகர் அன்லெஸ் யூ டேக் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன். ஆமாம், நோ அஃபெக்ட் ஆகலை, அஃபெக்ட் ஆகாது. பிளஸிபோ எஃபெக்டில் ஆகாது, நொசிபோ எஃபெக்டில் வேணால் ஆகலாம். நீங்கள் வந்து சாதாரண தும்மில் வந்து ஐயோ எனக்கு புற்றுநோய் இருக்குதுன்னு நினச்சின்னா நம்ம மனுஷன் ஒன்றுமே ஆகலை. மாயைங்கிறது பற்றி ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் சினிமா பார்க்குறச்சு நீங்கள் உள்ளே அழறீங்க, ஐயோ ராஜேஷ் கண்ணா போயிட்டானேன்னு. அது மாயை தான். உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அது அஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யும். மாயை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களே நம்புறதில்ல, உண்மையாகவே இறந்துட்டான்னு நினைக்கிறீங்க சினிமா பார்க்குறச்ச. பிராப்தம்ங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் மாயைன்னு இந்த கடலுக்குள்ளே இருந்துக்கிண்டு நீங்கள் வந்து அதுலேயே வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும். அந்த மாயை விட்டு அந்த ஞானம் வரணும் எனக்கு சொல்லி நீங்கள் தான் முயற்சி பண்ணணும். உட்காந்து சாதாரண மெடிடேஷனில் ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு. அதான் நான் சொல்கிறேன். நான் காம்ப்ளிகேட்டடாக ரொம்ப கடினமான திசைகள்லாம் நான் கொடுக்கல. சாதாரணமாக உட்கார்ந்து சுகாசனம், ஒரு சுகாசனத்தில் உட்காந்து ஒரு தனியான இடத்துல உட்காந்து உங்கள் சுவாமி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு 20 நிமிஷமாவது பண்ணுங்க. கண்ணை மூடிக்கிங்க. முதல்ல ஒரு 4 நாளைக்கு கண்ணா பின்னான்னு தாட்ஸ் சிந்தனைகள் வரத்தாமா செய்யும். இத்தனை நாள் திடும்னு அது வராது. ஏன்னா நீங்கள் மாயையில் அவ்வளோ ஸ்டீப்பாக 3 மணி நேரம் படத்தை பார்த்துருக்கீங்க. நீங்கள் சினிமா படத்தை நடுவில் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அதெல்லாம் மாயைன்னு சொல்லிட்டு வர மாட்டீங்க. நீங்கள் வந்து மாயையில் இருக்கீங்க. உட்காந்து முயற்சி பண்ணால் ஒரு 4 நாள் தான் டைம் கேட்குறேன். 3-4 நாள் ஒரு அரை மணிக்கூர் பண்ணிங்கன்னா 5ஆவது நாள்லேருந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும். வேற ஏதாவது கேள்வி? அதில் வந்து நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்குது. கான்ஷியஸ் மைண்ட், சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து இட்ஸ் அ கேட்வே. கேட்வேங்கிறது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, உங்கள் கணினி மையம் இருக்குது. கணினி மையங்களில் வாட் இஸ் நோன் அஸ் நீங்கள் டக்குன்னு போட்டால் கூகுளில் ஸ்க்ரீனில் எல்லாமே வருது, என்னெல்லாம் ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு. கேட்வே கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது. சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு த இது. கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு எது நல்லது எது கட்டுன்னு தெரியாது. நீங்கள் அதுதான் உனக்கு கொலைகாரனை கொலை பண்ண வைக்கிறது, திருடனை திருட வைக்கிறது. டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும், அவனுக்கு உணர்ச்சியை வந்தால் உடனே பண்ணிடுறான். சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உங்களுடைய டேட்டா ஸ்டோரேஜ். அது இட் இஸ் கனெக்டட். இது ஆமாம். சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் பதிவு ஆகாததெல்லாம் உண்மையிலே பதிவு ஆகலைன்னு அர்த்தம். அது டெஃபினட்டாக அது உங்களுக்கு அது தெரிய வரும்.
சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து உங்களுக்கு பதிவு ஆகாட்டி போனால் அது பதிவு ஆகலை, உங்களுக்கு அது தெரியலைன்னா அது பதிவு ஆகலை. பதிவு ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு உணர்ச்சிகளை தூண்டும், ஏதோ ஒரு விதத்தில் நல்ல உணர்ச்சி. தகவல் ஆகிட்டே இருக்கும், அது வந்து உங்களுக்கு சரியாக பதிவு ஆகிருக்காது. சிலது வந்து கேட்வேல வந்து அப்படியே வெளியே போயிடும், ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி மாதிரி. சிலது ஸ்டோரேஜில் போய் டிஸ்கில் போய் உட்காரும். அது உங்களுக்கு வெளியில் வராட்டி போனால் பதிவு சரியாக ஆகலை, அவ்வளோதான் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியமே தவிர நீங்கள் அது ரொம்பலாம் சிந்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இப்போதைக்கு கிடையாது. ஏன்னா இது ஒரு லெக்சர் கிளாஸு. கேளுங்க கேளுங்க. மனுஷனுக்கு வந்து ஒன்று பாஸ்ட்டை பற்றி ஓடிட்டு இருக்கு, இல்லை ஃபியூச்சரை பற்றி ஓடிட்டு இருக்கு. ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிறது சும்மா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அது நம்ம ப்ரெசென்ட்ல இருக்க முடியுமா? வித்தவுட் டூயிங் எனி ஆக்டிவிட்டீஸ். டூயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கூட we are getting thoughts. ஒரு சமையல் செய்யும் போதோ இல்லை அயன் பண்ணும் போதோ, ஸோ அந்த மைண்டை ப்ரெசென்ட்ல ஒரு ஒர்க்ல ஃபுல் 100% ஃபோக்கஸோட பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக பண்ணலாமா. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ நான் ஒரு மெடிக்கல் அலோபதிக் டாக்டருங்கிறேன். அலோபதிக் டாக்டர்னா நான் இப்போ ஒரு ஆளுடைய பல்ஸ் பார்க்குறேன், வீக்காக இருக்குது, ஹார்ட்லாம் வீக்காக இருக்குது, அப்போ டெய்லி நீ 40 நிமிஷம் வாக்கிங் போகணுங்கிறேன். வாக்கிங் போனால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்க தான் செய்யும். இப்போ நீங்கள் கேள்வியில் வர்த்தமான காலத்தில் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் வேணும்னா மெடிடேஷன் தான் ஃபோக்கஸ். மெடிடேஷனில் வந்து இன்னும் சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. எனக்கு இந்த ஸ்கோப் என்ன இருக்குன்னா, உங்களுடைய கிளாட்டிங் ஆஃப் நியூரான்ஸ் 80 பில்லியன்லேருந்து 100 பில்லியன் நியூரான் செல்ஸ் இருக்குது உங்கள் பிரெயினில். 80 பில்லியனுங்கிறது 8000 கோடிலேருந்து 10,000 கோடி வரைக்கும். அது கனெக்டிவிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆகணும். எப்படி ஆகணும்? அடப்பு இருந்தால் கனெக்ட் ஆகாது, அடப்பு இருக்கும். அந்த அடப்பை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு அலோபதி கிடையாது இன்னைக்கு. அதான் அந்த அடப்பை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு தியானம் தான். நீங்கள் தியானத்தில் உட்காந்தா நீங்கள் ஒன்றும் நிறைய தாட்ஸ் வருதுன்னு எழுந்து போயிடுவாங்க. அப்படியே உட்காருங்க, தாட்ஸ் வரத்தான் செய்யும். அது நீங்கள் நடக்கிறத கொஞ்சம் கஷ்டப்பட தான் செய்வீங்க. வாக்கிங் போகிறச்ச தாட்ஸ் கண்ணை மூடின்னு உட்காருங்க. கண்ணை மூடின்னு உட்காரச்ச நாளைக்கு என்ன சமையல் பண்ணணும், அந்த அடுப்பை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வந்துட்டேனே, அதை விட்டுட்டு வந்துட்டேனே, உங்களுக்கு நிறைய இது வரும். ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துகிட்டு தியானம் பண்ண உட்காருங்க. ஒரு மாதிரி உங்கள் கிளியர் ஆகும். உங்களுடைய நியூரான்ஸ் டு நியூரான்ஸ் வில் கெட் கிளியர்டு. தென் யுவர் ஃபோக்கஸ் வில் கம். தென் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வில் என்டர். தென் லெக்சர்ஸ் லைக் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யூ வில் ஸ்டார்ட் ப்ராசஸிங் வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட், வெதர் இட் இஸ் மாயை. அப்போ உங்களுடைய துக்கங்கள் போகும். நான் எதுக்கு இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா, துக்கங்கள் போகிறதுக்கு. சாதாரண வீட்டு சண்டையிலேருந்து இதுலேருந்து பெருசாக எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஒரு சின்ன இதை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அவசியமே இல்லை. நீங்கள் வாழ்நாளில் 80-90 வயசில் இதை எடுத்துகிட்டு என்ன அவசியம்? We are all players. After 50-60 years, none of us are going to live. This thing will not happen. It's only மாயை தானே. உங்களுடைய எங்கிலே சின்ன குழந்தையிலேருந்து 4 மாத குழந்தைலேருந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கீங்கன்னா மாயை தான். அது அசத்தியம். அண்ட் அசத்தியம் cannot be truth. சாஸ்வதம். அசத்தியம் is always அசாஸ்வதம். It's only temporary. What is truth is only eternal. அண்ட் இட்டர்னல்னு பார்க்குறச்சே நீங்கள் இருக்க சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்களாம் வளரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் அசத்தியம். நான் சின்ன குழந்தைல உங்களை 2 மாதத்தில் பார்க்குறது குழந்தையா இருந்து போய் யூ ஆர் நவ் கிவிங் மீ ராங் இன்ஃபர்மேஷன். நான் என்ன சொல்லுவேன், ரஃபாக சொல்லணும்னா, யூ ஆர் சீட்டிங் மீ பை கிவிங் எ ராங் இன்ஃபர்மேஷன். யூ ஆர் 2 month old baby, now you have become so big, so you are not the same person, so you are trying. அப்படி தான் ஒரு அசத்தியம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அசத்தியம் cannot be permanent. ஆமாம். I request the President to honor Viswanathan. அப்படியா அவர் நிறைய பேசினார். There is a spiritual life and material life. We are the materialist life. We have to go through the material. எனக்கு வயிற்று வலி இருக்குது, அது அசத்தியம் இல்லை. எனக்கு வயிற்று வலி இருக்குது, வயிற்று வலி இருக்கும். அந்த வயிற்று வலிக்கு மட்டும் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். அது மாயை இல்லை. நமக்கு தலைவலி இருக்குது, அது மாயை இல்லை. அது இட் இஸ் தேர். ஃபிலசாஃபிக்கலாக போகிறது இன்னும் போக இருக்கும். பட் நார்மலாக இருக்கும்போது எனக்கு அசத்தியம் எடுக்க தெரியாது. எல்லாம் மெட்டீரியல். ஐ சி சம்திங், இட் இஸ் ரியல். எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம், ட்ரூத்தாக பாரு, பொய்யா பாரு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அவர் philosophy is very great. We are not achieved to that level, but it's still, I feel that everything is known to us. We live in the material world. We like to see things. We like to go through things. I travel 1,000 miles within a fraction of a second. How? Just like the mind. You just imagine you be in Bombay,
I was in Bombay, so immediately I think of going there, sitting in the room. So there are two ways, spiritual and material. Definitely as we are living in this world, it is a material world, and we have to go to the material aspect of it, and spiritual will be in us, with us. Like that we have to do it, and we can't claim that this world is asatyam and ignore things. We have to accept what it is there. That's, thank you very much, please. And I thank you all for listening very patiently for this one. It's a very abstract subject, and many people may not understand, but he's a learned person. He has read a lot, and we are yet to learn many things. Thank you. நமஸ்காரம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். அனுக்கிரக பாஷ்யம்னு பெரியவாள்லாம் பேசுகிற போது சொல்கிறோம். இன்றைக்கி இந்த அறிவு மேதை மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் பேசுகிறது ஒரு அனுக்கிரக பாஷ்யம். ரொம்ப பேருக்கு அவர் பேசுகிறதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மாயை பற்றி பேசினார். 50-60 வருஷம் முன்னாடியே உலக மாயம்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் அவருடைய அறிவு, அவருடைய அதாவது என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ தூரம் அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார், படிச்சிருக்கார். நான் கல்யாண நகர் அசோசியேஷன் சார்பாக அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். ஆனால் இந்த 2 மணி நேரம் பத்தலை. ரொம்ப பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். இன்னொரு சந்தர்ப்பம் வரும். அன்னைக்கு முழு நேரம் மிஸ்டர் விஸ்வநாதனை வைத்துக்கொண்டு அவரை பேச வைப்போம். அவர் அறிவுத்திறன் அறவும் வெளிவரும். உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தேங்க்யூ. திரு டி.எஸ். விஸ்வநாதன் ரொம்ப அழகாக மாயாவை பற்றி பேசினார். அவருக்கு என்னோட அன்பளிப்பாக